کہ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ وعلیکم السلام. بات شروع کریں لیکن بات سے پہلے کچھ بات ہم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کا موضوع ہے کیا کسی صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد, ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی جو غائبی استعانت ہے, غائبی استعانت کو کرنا وہ ثابت ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کو روایت پیش کریں اس کا صحیح سند سے پیش کرنا پڑے گا اور کتاب سے پیش کرنا پڑے گا, اصل کتاب سے پیش کرنا پڑے گا, اور اس کا جو راوی ہوگا تمام کے تمام جو اصول ہوتا ہے نا اس میں پڑے گا, اصول میں آپ کو بات کرنا پڑے گا. اگر آپ کسی محدثین کو دکھائے کہ اس نے تو حدیث کو سند صحیح کر دیا لیکن دیکھا اس میں علت ہے, اگر اس کو علت نہیں معلوم تھا تو ہم جس کو علت ہم دکھا دیں گے تو علت کو آپ کو ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے, اچھا, اور اگر ہم اس روایت کو کسی محدثین سے صحیح دکھا دیں تو اس کو آپ نہیں مانو گے؟ آپ کا اصول کیا ہے پہلے آپ کلیئر کریں. پہلے تو ارمان بھائی, جو ہماری بات ہوئی تھی پچھلے فرائیڈے کو, یہ غیب میں کسی سے مدد مانگنا وہ شرک ہے, اسی موضوع بات ہوئی تھی آپ نے. ہاں ہوا تھا. یہ کلیئر ہو گیا یا نہیں, پہلے آپ یہ بتائیں. نہیں, آج کا موضوع جو ہے وہ اس میں بات کریں. پہلے کیا ہوا نہ ہوا وہ بات رد کر دیتے. وہ موضوع ختم ہو گیا ہمارا. ہاں, میں نے تو امن بھائی کو کہا کہ آج سے جو موضوع ہے وہ تو کہہ دیا 2-4 دن پہلے ہی. ہاں, وہ تو امن بھائی نے بتا دیا مجھے, پر میں یہ جاننا چاہ رہا تھا پچھلی بات کی لے رہے ہیں آپ. سن دو آپ, بات کرے بھائی, آج جو موضوع ہے نا اس میں بات کریں. ایک منٹ سن دو لو. میں یہ کہہ رہا تھا ارمان بھائی, جیسے جو ہمارا پچھلا موضوع تھا کہ غیب میں کسی سے مدد مانگنا وہ شرک ہوتا ہے بقول آپ کے, یہی موضوع تھا اپنا. اب پہلے کیا تھا اس میں ارے میں صرف پوچھ رہا ہوں ارمان بھائی, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں سمجھا دیتا ہوں. ایک منٹ ارمن بھائی سنیے میری سن. یہ کہہ رہے ہیں, ان کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی بار آپ مدد کو استعانت کو شرک سمجھ رہے تھے, وہ کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ پوچھ رہے ہیں, آپ کے اوپر لاد نہیں رہے. کوئی بات آپ کے اوپر زور دعویٰ نہیں کر رہے, یہ پوچھ رہے ہیں. کلیئر ہو گیا نا وہ ڈسکس ہو گیا. ٹھیک ہے, آج نیا موضوع ہے. چلو چھوڑو اس کو بھی چھوڑو. تو آج چونکہ آج جو موقف ہے, جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ انصار بھائی صحابہ سے دکھائیں گے مدد مانگنا, اور یہ جو ہے یہ دکھائیں گے صحابہ سے کہ مدد مانگنا شرک ہے. ٹھیک ہے, یہ موضوع ہے. یہی موضوع ہے ارمان بھائی, آپ صحابہ سے دکھاؤ گے کہ غیب میں مدد مانگنا شرک ہے. ہاں, تو وہی تو میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کسی صحابہ نے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے دعا ہوتے ہیں وہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کرا. وہ تو نہیں کی, یہ تو ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ جو دعا اللہ کے لیے ہوتی ہے وہ نبی علیہ السلام کے لیے صحابہ نے کی. یہ تو ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے. یہ تو ہم بھی کہتے ہیں وہ دعا نہیں کی. بھئی وہ دعا کہاں سے کیوں کریں گے صحابی؟ ہمارا موضوع یہ ہے کیا نبی علیہ السلام سے مدد مانگی. ٹھیک ہے, تو ہمارا دعویٰ یہ تھا کہ ہم صحابی سے دکھائیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا صحابی نے, اور تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ سے دکھاؤ گے کہ یہ شرک ہے, کیونکہ ہم جائز کے قائل ہیں کہ ہم جائز کہتے ہیں, تم اس کو شرک کہتے ہو. تو ہم دونوں لوگ صحابہ ہی سے اپنا اپنا دعویٰ جو ہے وہ دکھائیں گے, کیونکہ ہم دونوں کا دعویٰ ہے نا. تو اگر تم ہمیں مخصوص کرو گے کہ نہیں تمہیں صحابی ہی سے دکھانا ہے, تو ہم نے کہہ دیا ٹھیک ہے ہم دکھائیں گے. اور پھر ہم بھی تو پھر تم سے کہیں گے کہ تم شرک کہتے ہو تو یہ بھی تمہیں صحابی ہی سے دکھانا ہے. تو ہم دونوں کو اپنا اپنا دعویٰ صحابہ سے دکھانا ہے. تمہیں صحابہ سے دکھانا ہے کہ غیب میں مانگنا شرک ہے, ہم صحابہ سے دکھائیں گے کہ غیب میں مانگا جا سکتا ہے, پکارا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے بس. جی السلام علیکم. میں بول رہا تھا ارمان. ہاں, بات کرو تم.
कौन बात करेगा? एक्चुअली अरमान भाई जो हमारे हैं वो हाँ। एक बात कह रहे थे और आप भी एक बात बात करो कह अंसर रहे भाई। हैं। तो जी आपका जी जो इख्तिलाफ है ना वहाँ जी। पर थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है। कहाँ पर मतलब कि मैं बोलता हूँ रीजन क्या है, किस पॉइंट पर अरमान कह रहा है कि गायब से मदद मांगना, अल्लाह के अलावा गायब से मदद मांगना, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या फिर सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हु हो, किसी से भी मदद मांगना शिर्क है अल्लाह के अलावा। आरमान का मौजू ये है और ये बात आरमान चाहता है कि आप लोग और हम लोग सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम के कौल से साबित करें। आप इस बारे में क्या बोलते हैं? क्या आप मानते हैं अल्लाह के अलावा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गायब मदद मांगना या फिर सहाबाए किराम वली वाले से मदद मांगना ये शिर्क नहीं है? क्या आपका ये मौजू है या नहीं? इस बारे में आपका थिंकिंग क्या है? हो गई आपकी बात मुकम्मल? यस सर। जी, तो हमारा जो वो जो हमारा जो अकीदा है या हमारा जो क्या नाम है पॉइंट है, गैब में रसूलुल्लाह से मदद मांगना या सहाबा से मदद मांगना या वली औलिया अल्लाह से मदद मांगना गैब में ये जायज़ है। हमारा मौक़िफ़ ये है। यस जी भाईजान, ये यही बात मैं जानना चाहता था। तो इसी मौजू पर मैं हमारे अरमान भाई बातचीत करना चाहता है कि आप लोग सहाबाए किराम से कोई रिवायत साबित शुदा प्रूफ करें कि जी। ये सहाबाए किराम से प्रूफ है। ठीक। यस भाई, यही जो डिस्कशन होगा इसका यही टॉपिक है। तो हम वही तो सहाबा बोलो। हम और तुमको दिखाना पड़ेगा कि तुम जो सही सनद पेश करते हो तुम्हारा उसूल क्या है, ठीक है? रावियों के बारे में या हदीस के बारे में तुम्हारा उसूल क्या है, और तुम इमाम अबू हनीफा के तकलीद करते हो या नहीं करते हो इस मसले में? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के तकलीद करते हो नहीं करते, इसको बताना पड़ेगा। जी बताओ। अभी आपका दावा क्लियर हुआ, मैं भी कुछ बोल लूँ? हाँ बोलो बोलो, मुझे जैसे कोई बात नहीं, बोलो। अमन भाई ने अभी जो बोला आपसे वो आपके समझ में आ गई कि हम भी सहाबा से साबित करेंगे कि गैब में मदद मांगी जा सकती है। ठीक, आपको भी सहाबा से ये साबित करना है गैब में किसी ने मदद मांगी हो और उस पर शिर्क की तोहमत लगी हो, ये आपको भी सहाबा से साबित करना होगा। ये बात आपने सुन ली थी अमन भाई की? ठीक है, मैं एक बात करूँ। जी साहबी से मैं दिखाऊंगा कि साहबी कहते हैं कि अल्लाह ही से चाहना पड़ेगा। जो इस्तानत है उसको अल्लाह, मैं इस्तानत लफ्ज भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। नहीं, ये नहीं। देखो, आपने जो कहा है कि हम सही हदीस से सहाबा ने नबी अलैहिस्सलाम से मांगा ये दिखाएं, तो हम कह रहे हैं ठीक है हम दिखाएंगे। ऐसे ही हम तुमसे कह रहे हैं क्योंकि तुम इसको शिर्क कह रहे हो, हम जायज कह रहे हैं, तुम हमसे दलील मांग रहे हो। ठीक इसी तरकीब से सही सनद से आपको हदीस मुतवातिर से, क्योंकि आप शिर्क का दावा कर रहे हो, शिर्क के लिए नस्स क़तई चाहिए कुरान शरीफ से और हदीस मुतवातिर चाहिए। तो आपको हदीस मुतवातिर से और सहाबा से ये दिखाना पड़ेगा कि गैब में मदद मांगना शिर्क है। हम दिखाएंगे जायज मांगा है, आप दिखाएंगे कि शिर्क है। क्या इस पे आप रजामंद हो? हाँ या ना? देखो, आप हमारा उसूल ही नहीं समझ पाए। हमारा उसूल समझाइए। ये है। हाँ मैं समझाता हूँ ना। हमारा उसूल आप जो कह रहे हो वो नहीं है। हम सिर्फ सहाबा से ही दलील है, हमारा दलील है कुरान और सही हदीस, ठीक है? कुरान और सही हदीस। उसके बाद सहाबा का जो फहम है कुरान और हदीस से भी हम पेश कर सकते हैं, और कुरान और हदीस जो पेश करेंगे वो हम नस्स कती से ही पेश करेंगे, ठीक है? ज़ईफ हदीस से नहीं पेश करेंगे, और कुरान आयत से पेश करेंगे। क्या ठीक है। तो आपने हाँ, हमसे, हाँ आपने फिर हमें, जब आप ये कह रहे हैं आप कुरान और हदीस शरीफ सहाबा का फहम ऐसे लेंगे, तो फिर आपने हमें सहाबा तक महदूद क्यों करा? आप हमसे फिर ये क्यों कह रहे हैं कि आप सिर्फ सहाबा से दिखाएंगे
और आप ये कह रहे हैं कि आप कहीं से भी दिखा सकते हैं और हमें सिर्फ सहाबा तक महदूद करना है। एक सेकंड, ये आपकी गलत है। सुनिए सुनिए, ये बात आपकी गलत है। आप कहीं से भी पेश करेंगे ये कह रहे हैं, और हमसे कह रहे हैं कि हम तुम्हें सिर्फ सहाबा से ही दिखाएं। ये कौन सा उसूल है शरीयत का भाई? जहां से मैं दिखाऊंगा वहीं से आप दिखाएंगे, जहां से मैं दिखाऊंगा वहीं से आप। अगर आप कुरान से कहेंगे, अरे भाई भाईजान सॉरी, माफ कीजिएगा, बीच में बात कर रहा हूँ। अगर आप परमिशन दे तो मैं बात करूंगा थोड़ा। हाँ परमिशन आपको, सुनिए आपको परमिशन देता हूँ, लेकिन मेरी बात को समझिए। अगर हम सहाबा से जायज दिखाएंगे, सुनो देखो सीधी सिंपल बात, अगर हम सहाबा से मदद मांगना दिखाएंगे तो आप सहाबा से शिर्क दिखाएंगे। अगर हम कुरान से नबी अलैहिस्सलाम से मदद मांगना जायज है ये दिखाएंगे तो आप कुरान से ही तो शिर्क दिखाए। जो हमें जहां आप महदूद करेंगे जी भाई, वहीं से आप भी अपना दावा हमारे बीच साबित कंफ्यूजन है करेंगे। ना, वही बात कर रहा हूँ कि चलिए करिए। हमारे अरमान भाई ये कह रहे हैं कि इस बारे में टोटल जो कुरान और हदीस से जो मुतवातिर तौर पे हदीस है वो आप पेश करेंगे, हम करेंगे। तो अरमान भाई क्या कह रहे हैं कि हम सहाबियों के तौर पर हम बातचीत करेंगे। ये कह रहे हैं क्योंकि इसके पहले इस बारे में इस मौजू पर डिस्कस हो चुका है और उस मौजू पे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के कौल से साबित कोई सनद से डिस्कस नहीं हुआ है। तो आज का टॉपिक सिर्फ यही है कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के बिल्कुल सही बात है, रिवायत से साबित करें। सही बात है, बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन हाँ वो तो है क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम जो कह रहे हैं वो समझिए। हमने तो आपकी बात शुरू में ही समझ ली कि सहाबा से दिखाना है, हम तो राजी हो गए कि हाँ दिखाना है, हम दिखाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप भी तो दिखाएंगे सहाबा से जब हमें कल जो मेरे बीच में ना बोले, आपको थोड़ा दिक्कत हुआ है। और नहीं मेरे बीच में से दिखाएंगे, हम नहीं दिखाएंगे। अरे मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात सुनेंगे आप, मेरी बात सुनेंगे। देखें आपने कहा कि पिछली बार सहाबा से नहीं दिखाया गया था इसलिए सहाबा से दिखाया जाएगा, यही है ना आपकी बात? तो हम भी इनसे यही कह रहे हैं कि पिछली बार इन्होंने भी शिर्क कुरान और हदीस से तो दिखाया नहीं था, सहाबा की बात रह गई थी। तो आज इनको भी सहाबा ही से शिर्क दिखाना है। अगर हमें जायज दिखाना है सहाबा से मदद मांगना रदियल्लाहु अन्हुम से, तो इन्हें भी शिर्क सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम से ही दिखाना है, वरना तुम कहीं और से दिखाओगे। हाँ तो इनसे कहो कि हाँ ये शिर्क दिखाएंगे सहाबा से। जी मेरा बात सुन ले आमन भाई, एक मिनट मेरा बात सुन ले। आप सहाबा से दिखाना पड़ेगा ये शिर्क है, ठीक है? तो आप चाह रहे हैं कि हम भी कुरान से भी पेश करें, ठीक है? आप कुरान से भी पेश करते, चले आपको मैंने इजाजत दे दिया, चले आप कुरान से भी पेश कर सकते हैं, ठीक है? जहाँ पर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारना, ये वफात के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारना, ये यानी पुकारना का मतलब क्या है? यहाँ पर पुकारने का मतलब है इबादत करना, दुआ करना। और इस्लाम से ये है कि दुआ करना, अब दुआ हुई इबादत, हम इबादत समझते हैं। अल्लाह के सिवा किसी का नहीं इबादत चलता, ठीक है? तो तुम भी मानते हो या नहीं मानते हो? बिल्कुल। देखें मानते हो या नहीं मानते हो? अब आप कह रहे हैं, सुनिए आप सुनिए मेरी बात सुनिए। अद्दुआ वल इबादत, अल्लाह से दुआ करना इबादत है, बिल्कुल हम इसको मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुनिए मेरी बात, आप पहले कह रहे थे कि सहाबा से ही हमारा ये टॉपिक है, जो सहाबा से ही बात करने का, ये आपने कहा था। अब आप कह रहे हैं कि आप कुरान शरीफ से भी दिखाएंगे। भाई जब हमने आपसे कहा कि हम तो रजामंद हो गए कि चलो सही हदीस अल्हम्दुलिल्लाह हम सहाबा से दिखाएंगे, लेकिन जब हमने यही सवाल आपसे किया कि आपको भी सहाबा से दिखाना पड़ेगा, तो आप सहाबा को छोड़ के कुरान शरीफ पे चले गए। ये तो गलत बात हो गई ना आपकी। सहाबा का टॉपिक चूज किया था और आप चले गए कुरान शरीफ से दिखाने के लिए। तो फिर हम और आप सबसे पहले कुरान शरीफ से ही चलिए, मैं इस पे भी आपको इजाजत दे देता हूँ कि चलो ठीक है, चाहे इस पे बात कर लो, आप इधर से उधर आ गए तो उधर बात कर लो। तो इसका मतलब ये भी साबित होता है कि सहाबा से तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है, अब तुम कुरान शरीफ से दलील दोगे, इसका मतलब ये साबित होता है। तो हम ये कहेंगे कि ठीक है कुरान शरीफ से आप दलील दो। सुनिए नस से, सुनिए कुरान शरीफ की नस से आप दलील दोगे कि नबी अलैहिस्सलाम को गैब में पुकारना, नबी अलैहिस्सलाम को गैब में पुकारना ये शिर्क है, हम नबी अलैहिस्सलाम को पुकारना जायज है, ये कुरान से दलील देंगे। ठीक है, हो गई? ठीक है, कह रहे हैं
सुने सुने, आप ये कह रहे हैं कि हम पेश करेंगे कुरान और सही हदीस से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या वफात के बाद पुकारना ये ठीक है, ये समझ रहे हैं आप? ये समझना आप करेंगे चाहते हैं पेश, आप पेश करेंगे कुरान से और सहाबा से, क्योंकि अब सहाबा से हट के आप कुरान शरीफ पे भी चले गए, तो अब आप कुरान शरीफ से और सहाबा से दोनों से साबित करेंगे कि नबी अलैहिस्सलाम को पुकारना ये शिरक है, गैब में, लफ्ज़े गैब के साथ, ठीक है, गैब में। मैं बात करता हूँ, आपको एक बात करता हूँ, ठीक है? यहाँ पर एक बात करता हूँ, बात ये है- अंसार भाई सारी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ हाँ। हाँ, बात ये है कि आपके इमाम अहमद रजा खान बेरलवी यानी आपके अहमद रजा खान बेरलवी, उन्होंने लिखा है, सुने, हुजूर जो चाहते हैं उससे विपरीत काम नहीं होता, ठीक है? अलहम्दुलिल्लाह इसके पास नंबर 2। और ये भी लिखा हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरियाद सुनते हैं और उसका प्रॉब्लम। अरे भाई वो नहीं कह रहा, मैं वो नहीं कह रहा, सुनिए पहले, अभी इबारतों पे बात नहीं हो रही, अभी हम सुनिए, अभी हमारी बात नहीं हो रही है किसी टॉपिक पे, सुन तो लो। अरे अरमान भाई सुन तो लो, अभी हमारी टॉपिक पे बात नहीं हो रही है, अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमें कौन से टॉपिक पे बात करनी है, मतलब सिर्फ कुरान शरीफ पे या सहाबा पे। हाँ, जब ये टॉपिक चूज हो जाएगा फिर हम बात करेंगे, फिर तुम दलील दे देना कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया है, और हम दलील देंगे कि क्या फरमाया है, फिर आप देना ना। पहले ये तो तय हो जाए कि हमें बात किस पे करनी है, ये तो तय हो जाए। अरे मैं तो वही कह रहा हूँ ना, आप मेरा बात को मुकम्मल तो करने दो, फिर तो समझ आएगा। मुकम्मल नहीं बात कर तो क्या? हाँ, आप बता दो ना, आप दलील पेश कर रहे हो ना, आप वैसे ही बता दो कि क्या किस पर बात करनी है, ये पूछ रहा हूँ मैं कि किस पर बात करनी है। इसके लिए सुने सुने बात सुने, मेरे बात को सुन ले। आपने बहुत बात सुन, मेरे बात 1 से 2 मिनट सुन ले, सुन लीजिए। तो बात ये है कि मैं दलील नहीं पेश कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ आपका मौक़िफ़ क्या है, ठीक है? कि आप अरे हमारा मौक़िफ़ पे अभी, अरे सुनिए, हमारे मौक़िफ़ पे बात नहीं हो रही, आप बात ही नहीं समझ रहे। इस वक्त बात ये हो रही है कि हमें किस चीज पर बात करना है, कुरान शरीफ पर या सहाबा पर या हदीस शरीफ पर या इस्लाफ पर, मुतक़द्दिमीन मुताख़िरीन पर, इसमें से बात हो रही है कि हमें किन से दलील लेने पर बात करनी है। फिर जब ये तय हो जाएगा कि हाँ हमें, सुनो तो सही, आप समझ बोल रहे हो बीच में, इसका मतलब तुम मेरी बात सुने नहीं रहे हो, समझना ही नहीं चाह रहे हो। हम ये कह रहे हैं कि हम ये तय कर रहे हैं अभी यहाँ पर कि किस पर बात होनी है। जब वो तय हो जाएगा तो फिर हम अपना मौक़िफ़ बताएंगे और आप अपना मौक़िफ़ बता देना। चाहे आप हमारा मौक़िफ़ हमारी किताबों से पढ़ के बता देना, जैसे दिल करे वैसे कर लेना। पहले ये तो तय कर लो कि कहाँ पे बात करनी है, किस चीज पर बात करनी है, ये तो तय कर लो। पहले आप सहाबा कह रहे थे, अब आप कुरान शरीफ कह रहे हैं। আরমান আমার কথা শুনো, বলছে রে ও ও তোমার উপর চাপানোর বা বোঝানোর চেষ্টা করছে যে তুমি তুমি বলে বলিস যে কোরআন থেকে আলোচনা হবে। अरे भाई हमारी भी समझ में ऐसी बातें करो ना। বলছে ওইটাকে বোঝাও, আমরা চাইছি যে আমরা সাহাবীদের থেকেই দিব। বুঝতে পারলে, তোমার উপর চাপিয়ে দিছে যে তুমি সরিয়ে আসো। अरे भाई, अरे अरमान भाई के साथ वाले भाई थोड़ी हिंदी में बात करो, हमारी समझ में आ रही है ना। एक्चुअली मैं बंगाली में उसको ये समझा रहा था जी। कि हमारे जो भाई है वो असल में ये समझ रहे हैं कि अरमान भाई कह रहे हैं कि आप ही केवल कुरान से ही देंगे, पहले सहाबा से, फिर अभी टॉपिक बदल कर कुरान में चले गए। एक्चुअली अरमान भाई ने ये नहीं कहा, अरमान भाई ने कहा कि अगर आप चाहते हैं, आप बहुत बार कह रहे थे कुरान मुताबिर हदीस, तो अगर आप चाहते हैं कुरान से भी साबित होगा। नहीं, हम नहीं चाहते, ये हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं नहीं, हम नहीं चाह रहे। ये अरमान भाई मुझसे कह रहे थे पिछली बार 2-4 दिन पहले, ये कह रहे थे कि सहाबा पे ही बात होगी, सहाबा से हट के बात नहीं होगी, जो सहाबा ने अमल किया उस पे बात होगी। इन्होंने ही कहा था, हमने कहा चलो ठीक है। तो अब हम इनसे यही तो हम सुन लो हाँ, तो अब हम इनसे ये कह रहे हैं कि ठीक है, हम सहाबा से ही दिखाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और हम इनसे ये कह रहे हैं कि तुम भी सहाबा से ही दिखाओगे कि शिरक है।
تو اب یہ جب ان کے اوپر بات پڑی، جب ہاں جب ان پہ بات پڑی، ہاں تو جب ان پہ بات پڑی تو یہ کہہ رہے ہیں نہیں قرآن شریف سے بھی دکھا سکتے ہو، تو اب تم صحابہ کو چھوڑ کے قرآن شریف پہ کیوں چلے گئے؟ ارمان بھائی سوچ رہے تھے کہ آپ بول رہے ہیں، میں نہیں، ارے بھائی میں کہاں بول رہا ہوں، نہیں میں نہیں بول رہا ہوں۔ اوکے بھائی جی چلو ٹھیک ہے، ان سے بولو، اور ایک دور ہو گئی، جی بھائی دور ہو گئی، کنفیوژن دور ہو گئی۔ ارمان بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ جس کال کو جس صنعت سے صحیح بولیں گے یا پھر صحیح بولنے کا جو اصول ہے وہ آپ کا اصول کیسا ہوگا؟ ایسا ہوگا، رابیوں کے، ہاں وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ان کے محدث کے بارے میں، ہاں وہ تو ہوگا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن دونوں کے لیے ہوگا نا، دونوں کے لیے سیم چیز ہے۔ ہاں یہ شرک دکھائیں گے، یہ شرک، دو طرف کی بات کر رہے ہیں ارمان بھائی، یہ شرک دکھائیں گے، ہم جائز مانگنا دکھائیں گے، یہ دونوں طرف کے لیے ہوگا۔ ان سے پوچھو کہ یہ منظور ہے صحابہ سے یہ شرک دکھائیں گے اور ہم مانگنا دکھائیں گے، منظور ہے نہیں؟ بولو ان سے۔ دیکھیں آپ پیش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ پیش کر سکتے ہیں، ہم بھی پیش کریں گے، لیکن آپ کے جو دعویٰ ہے آپ اس کو عبادت سمجھتے یا نہیں سمجھتے اس کو کلیئر کرنا ضروری میں سمجھتا ہوں گی۔ آپ ارے دعویٰ ابھی کلیئر مت کرو، دعویٰ کلیئر مت کرو، ابھی یہ بتاؤ کہ تم اس پر بات کرو گے کہ تم صحابہ سے دکھاؤ گے، کیونکہ تم ہی کہہ رہے تھے کہ صحابہ سے ہی بات ہوگی۔ دکھاؤں گا شرک ہے غیب میں نبی علیہ السلام سے مانگنا، یہ صحابہ سے دکھاؤ گے، ٹھیک ہے؟ حدیث ضعیف نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے شرک کے کیسے کہتے ہیں، شرک کا ڈسکس ہوں گے، پرابلم نہیں، پھر ہاں ٹھیک ہے، شرک کیسے وہ سب بتا دوں گا۔ ہاں تو آپ دکھائیں گے کہ نبی علیہ السلام کو غیب میں پکارنا، یہ اس کو صحابہ نے شرک کہا ہے، خبر واحد نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ دکھائیں گے، ٹھیک۔ دیکھو بھائی انصار بھائی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ دکھائیں گے صحابہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے غیب میں مدد مانگنا یہ شرک ہے۔ آپ کو کیا دکھانا ہے؟ آپ کو جائز دکھانا ہے۔ اس دوران گفتگو نہ آپ قرآن شریف سے دلیل دیں گے اور نہ ہی یہ ارمن بھائی قرآن شریف سے دلیل دیں گے، نہ آپ نبی علیہ السلام کا قول پڑھیں گے نہ یہ ارمن بھائی پڑھیں گے، صرف صحابہ سے دکھانا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد مانگنا شرک ہے، تمہیں جائز دکھانا ہے اور انہیں شرک دکھانا ہے، ٹھیک ہے؟ تائید میں آپ قرآن کی آیت بھی پڑھ سکتے، کوئی بات نہیں، لیکن مین جو ہے نا، جب آپ سری صاف حدیث دکھا دیں گے صحابہ سے، دیکھیں تائید میں کب پیش کرنی ہوتی ہے؟ تائید میں آپ قرآن بھی پیش کر سکتے ہیں نا، سپورٹ میں۔ ارے بھائی سپورٹ میں جب پیش کی جاتی ہے جب بات بالکل واضح نہ ہو، جب بات بالکل پانی کی طرح صاف آپ دکھا دیں گے تو سپورٹ میں کوئی دلیل پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، تو یہ بات بالکل صاف ہے، اب سپورٹ میں کوئی حدیث شریف پیش کرنے تک کی وہاں پر ضرورت نہیں آتی، تفسیر کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ بالکل پانی کی طرح صاف ہے۔ اسی ترکیب سے آپ کو دکھانا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے غیب میں مدد مانگنا شرک ہے، یہ صحابہ کا فرمان ہے، یہ آپ کو دکھانا ہے، اور یہ جو ہمارے بھائی ہے یہ دکھائیں گے جائز ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس چیز اصول پہ بات ہوگی، اب آپ اپنا دعویٰ پیش کریں گے اور یہ انصار بھائی اپنا دعویٰ پیش کریں گے کہ مدد مانگنے پر ان کا جو دعویٰ ہے، پھر اسی کے مطابق یہ دلیل پیش کریں گے، پھر اسی کے مطابق آپ دلیل، حالانکہ آپ کا تو وہ ہو ہی گیا تھا کہ آپ شرک سمجھ رہے ہیں تو آپ تو شرک کی دلیل پیش ہی کریں گے۔ اب ارمن بھائی، یہ انصار بھائی جو ان کا دعویٰ ہے یہاں پر فرض کا ہے، واجب کا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد مانگنے کا، یا مستحب کا ہے یا مباح کا ہے، جو بھی ہے ظنیات والا عقیدہ ہے فرض والا، وہ یہ پیش کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ لوگ کنٹینیو کریں اور میں میوٹ کرتا ہوں۔ جی ارمن بھائی آپ پیش کریں، سنیں میرا بات، آپ یہ پیش کریں کہ جو دعا بات کرنے لگی آپ کی، ہاں سن پا رہے ہیں؟ جی آ رہی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ پیش کرے کہ نبی یعنی اللہ کے سوا، ٹھیک ہے، کسی سے دعا مانگے، دعا یہ دعا کو آپ عبادت سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں؟ آپ دعا والی بات کر رہے ہیں، ہاں دعا ہی تو بات کریں گے نا، دعا ہی تو میرا مین ٹاپک ہے ہمارا۔ تو پہلے دعا کی تاریخ پہ، ہاں دعا کی تاریخ پہ بات کر لیں۔ وہی میں کہہ رہا ہوں ارمان بھائی، پہلے آپ دعا کی جو ہے نا مطلب تعریف
اس کے وہ معنی مجھے کیا بولتے ہیں اسے کیا نہیں لیتے. یہی بات پہلے بھی ہوئی تھی آپ سے, ابھی وہی بات ہو رہی ہے. آپ بتا دیں اس کے معنی اور مطلب آپ کیا لیتے ہیں. دیکھیں میں بات کر رہا ہوں قرآن سے, ٹھیک ہے؟ ہاں سن پا رہے ہیں؟ جی ہاں آپ بولیے. ہاں ایک منٹ روکو, آپ کے نوائز آ رہا ہے, ٹھیک ہے؟ سائڈ سے نوائز آ رہا ہے, اس کو ٹھیک کریں. اچھا ٹھیک ہے, میرے بات سن پا رہے ہیں؟ ہاں آواز آ رہی ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے کیا کہا کہ دعا کی تعریف بتائے, ٹھیک ہے؟ دعا کا مطلب ہے, کہا دعا یعنی یہ تو دعا لفظ ہے نا, دعا پکارنے کے معنی میں بھی آیا ہے قرآن میں, بلانے بھی معنی میں بھی آئے ہیں, مانگنے کے معنی میں بھی آیا ہے, سوال کرنے کے معنی میں بھی آیا ہے, ٹھیک ہے؟ اور اللہ کے لیے جو دعا کا لفظ آیا ہے, دعا تو ایک عربی لفظ ہے نا, اس کا آپ اردو میں ٹرانسلیشن کرے تو یہ پکارنا بھی آتا ہے. آپ کی آواز کٹ جا رہی ہے, کیا نام ہے رحمان بھائی بار بار. ٹھیک, جب سن نہیں پاؤ گے تو مجھے بتاؤ گے. ارمن بھائی, انصار بھائی, ان کی آواز تو مجھے بالکل صحیح آ رہی ہے, آپ کی آواز تھوڑی بریک ہو رہی ہے. انصار بھائی آپ تھوڑا نیٹ ورک کو ٹھیک کریں. منٹ پر میں باہر جا رہا ہوں, 1 منٹ رکو. ہاں باہر تھوڑا سا. ارمان بھائی تھوڑا 2 منٹ ویٹ کرو جائے. ٹھیک ہے. ہلو, آواز آ رہی؟ آ رہی ہاں ٹھیک, بات شروع کریں. جی ارمان بھائی. ہاں آپ شروع کریں بات. جی ہاں, آپ نے بتایا کہ دعا کے معنی ہوتے ہیں پکارنا, آواز دینا اور عبادت. ہاں تو آپ ان تینوں میں سے وہ دعا کا معنی نبی کے لیے کس چیز میں استعمال کرتے ہیں, آپ یہ بتائیں. کیا کہا آپ نے جو ابھی دعا کے معنی بتائے تھے, ہاں وہ ایک بار دوبارہ بتا دیں آپ. لفظ دعا, جی ٹھیک ہے, آیا ہے دالا, یہ تو روپ حمزہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دعا کا مطلب ہوتا ہے کہ پکارنا, ٹھیک ہے؟ جی یہ دعا یا دعا سے نکلا ہے. وہ دعا کا مطلب ہے آپ کا پکارنا بھی ہوتا ہے, کسی جگہ بلانا بھی آتا ہے, مانگنا بھی آتا ہے, ٹھیک ہے؟ اور سنے, اللہ کے لیے جب آیا ہے نا دعا لفظ, تو جیسے کہ یہاں پر اللہ کے لیے آیا ہے سورہ بقرہ کی 186 نمبر آیا, ٹھیک ہے؟ آپ کا نوائز آ رہا ہے بھائی. جی نہ میں اچھا میوٹ کر لوں, میں میوٹ کر لے. میں اچھا آپ کا روڈ پہ آواز ہے, ٹھیک ہے؟ تو میرا بات یہ ہے کہ دعا عربی میں ایک لفظ کا کئی معنی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے؟ عربی میں لفظ کا اردو میں بہت سے معنی ہوتے ہیں. کس معنی کو لینا ہے اس کا سیاق ہی بتائے گا, سیاق یعنی اس کا کانٹیکسٹ اس کو بتائے گا, ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا کہ دعا کا معنی کیا کیا آتا ہے. میں نے کہا کہ دعا کا معنی پکارنا بھی آتا ہے, اور بلانے میں بھی آتا ہے, اور مانگنے میں بھی آتا ہے. مانگنے میں بھی جہاں پر آیا ہے نا وہ اللہ کے لیے خاص ہے, ٹھیک ہے؟ جیسا کہ ایک آیت میں پڑھ دوں, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186, وہاں پر اللہ سبحانہ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. یہاں پر کہا کہ اذا سألک, جب مجھے عبادی میرے بندوں میں سے کسی پکارتا ہے تو عبادی انی قریب فانی قریب, میں قریبی ہوں, اجیب دعوت الداعی, میں جو پکارتے ہیں اس کا پکار کو سنتا ہوں. اذا دعانی فلیستجیبوا, جب وہ مجھے پکارتے ہیں. یہاں پر میں اردو میں پڑھ دیتا ہوں کہ اے نبی, جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کرے تو کہہ دو میں تو پاس ہوں. جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا دعا قبول کرتا ہوں. دعا قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. کیا کسی مخلوق دعا قبول کر سکتے ہیں؟
اگر کسی نے یہ عقیدہ رکھ لیا کہ کسی مخلوق بھی دعا کو قبول کر سکتے تو آپ کے نزدیک یہ کیا ہے یہ بتانا پڑے گا. اور دعا یہاں پر پکارنے کے معنی میں بھی آیا ہے اور یہاں پر دعا عبادت بھی ہے. جو دعا عبادت والا دعا ہے وہ یہاں پر آیا ہے, وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں چلتا. آپ اس کا جواب دیں. بولو میں. ہاں جی ارمان بھائی, آپ نے دعا کے 3 معنی بتائے, ٹھیک, اور ایک معنی. ہاں جی جی بتا رہا ہوں. جی آپ خاموش. ختم ہو گیا ہے پہلے بھائی, آپ 2 منٹ بات کر لے, میں 2 منٹ بات کیا, آپ کا بات ختم ہو جائے گا تو میں بات کروں گا, ٹھیک ہے؟ آپ بات کریں. ارمان بھائی میں مختصر بات کرتا ہوں. میں اصل میں جو آپ کا بات ختم ہوگا تب بھی میں بات کروں گا. ہاں میں بس جی میں بول رہا ہوں, میں بول کے چپ ہو جاؤں گا, میں اپنا ٹائم بھی آپ کو دے دوں گا, ٹھیک ہے؟ آپ نے دعا کے معنی بتائے 3, بلانا, پکارنا, مانگنا, اور ایک معنی خاص کرا آپ نے اللہ کے لیے کہ دعا عبادت اللہ کے لیے ہے, وہ خاص ہے, ٹھیک ہے؟ اب ہم وہ جو خاص آپ نے معنی اللہ کے لیے لیا اس کو عبادت کو چھوڑ کے باقی تینوں معنی میں آپ ہم نبی کو, صحابہ کو یا اولیاء اللہ کو مانتے ہیں. یہ ہمارا دعویٰ ہے, ٹھیک ہے؟ ایک دعویٰ جو آپ نے خاص کرا ہے نا اللہ کے لیے کہ دعا عبادت ہے جو اللہ سے کی جاتی ہے, ہم وہی مانتے ہیں کہ دعا عبادت ہے جو اللہ سے کی جاتی ہے, وہ خاص ہے. اور جو آپ نے 3 معنی اور بتائے, دعا کا معنی بتایا آپ نے بلانا, دعا کا معنی آپ نے بتایا پکارنا, دعا کا معنی آپ نے بتایا مانگنا, 3 معنی آپ نے خود بتائے, اپنے منہ سے بتائے. اور ہم ان تینوں معنوں کو غیر اللہ سے, مطلب نبی ہو, صحابہ ہو, یا اولیاء اللہ ہو, یا نیک والے بندے ہو, ان تینوں دعووں کو ہم ان پہ رکھتے ہیں آپ کے, ٹھیک ہے؟ ہم عبادت صرف اللہ سے ہی کرتے ہیں, اللہ کی کرتے ہیں, اور دعا بھی صرف اللہ سے مانگتے ہیں عبادت کے بطور. کیونکہ جو آپ بتاتے ہیں الدعاء والعبادہ, اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ دعا ایک عبادت ہے, جو جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نا وہ عبادت ہے, تو دعا جو ہے اگر اللہ سے کی جائے گی تو وہ بھی ایک عبادت ہے, ٹھیک ہے ارمان بھائی؟ اب آپ جو ہمارا جو دعویٰ تھا وہ ہم نے کلیئر کر دیا, آپ کا دعویٰ تھا وہ آپ نے کلیئر کر دیا. اب آپ اس سے آگے بڑھے. تو آپ مان لیا کہ دعا عبادت ہے, مخلوق کے لیے دعا مخلوق کے لیے نہیں کرنا چاہیے, یہ شرک ہے, اپنا مان لیا نا؟ دعا نہیں, جو آپ نے بولا نا دعا جو خاص مطلب آپ نے بتایا عبادت ہے, ایک معنی, 3 معنی اور بتایا نا آپ نے سے الگ, ایک ہی بتایا تھا, 3 معنی بتایا آپ نے بلانا, پکارنا, مانگنا. ہم نے کہا یہ 3 معنی جو آپ نے بتائے بلانا, پکارنا, مانگنا, یہ 3 معنوں میں ہم نبی کو مانتے ہیں, صحابہ کو مانتے ہیں, اولیاء اللہ کو مانتے ہیں. ہم ان 3 معنوں میں دعا بولتے ہیں, جو آپ بولتے ہیں نا غیر اللہ سے مدد, ہم ان 3 معنوں میں بولتے ہیں. عبادت والے معنی میں ہم صرف اللہ سے بولتے ہیں. دعا عبادت ہے جو صرف اللہ کی جاتی ہے. ہاں ٹھیک ہے. جی اب آگے بڑھیں. الحمدللہ آپ نے مان لیا کہ دعا ایک عبادت ہے, صرف اللہ کے لیے ہی کرنا چاہیے. اور جب دعا کیا ہے یہ آپ اقرار کرنا پڑے گا. آپ نے تو مان لیا دعا کی عبادت ہے, الحمدللہ میرا لیے آسانی ہو گیا. لیکن باقی یہ ہے کہ آپ میوٹ کر لیں پہلے بھائی, کہ آپ جو باقی آپ کو اقرار کرنا پڑے گا انشاءاللہ کہ دعا بندوں کے لیے نہیں ہوتا, دعا بندوں کے لیے نہیں ہوتا. شرک کیا ہے, توحید الوہیت کیا ہے؟ توحید الوہیت یہ ہے کہ جب کسی بندوں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے تو یہ شرک ہوتا ہے. اس کو آپ مانتے یا نہیں مانتے, اس کا جواب دینا ہے نمبر 1. نمبر 2 آپ کو یہ جواب دینا ہے کہ آپ نے جب مان لیا کہ دعا ایک عبادت ہے, دعا یعنی پکارنا یعنی یہ مجھے, یہ رام یا کرشنا مجھے ناجات دے دو, مجھے جنت دے دو, یا غوث مجھے یہ دے دو وہ دے دو, جو اللہ کے ہی قادر ہے اور اللہ کے سوا دعا کسی کا نہیں چلتا. اللہ ہی دعا قبول کرنے والا ہے. قرآن کی متعدد آیت سے ثابت ہے اور امت کا اجماع ہے, اور قرآن نصیحتی سے بھی ثابت ہے کہ دعا اللہ فلیستجیبوا, اللہ دعا مجیب ہے, اللہ ینصب دینے والا ہے, اللہ دعا قبول کرنے والا ہے. مجیب یہاں پر بھی آیا ہے سورہ بقرہ کے 146 نمبر آج. تو میں نے جو 2 سوال کیا اس کا جواب آپ کو دینا ہے, ٹھیک ہے نا؟ آپ کو دیا ہے. کیا پہلا کوشچن یہ تھا کہ اگر کسی شخص نے
کہا کہ یا رام یا رحیم مجھے نجات دے، یہ آپ کے نزدیک کیا ہے، شرک ہے یا نہیں ہے؟ شرک اگر نہیں ہے تو کس لیے نہیں ہے؟ پہلا 2 نمبر کوشچن یہ تھا، پہلا کوشچن یہ تھا کہ دعا، ٹھیک ہے، دعا ایک عبادت ہے اور عبادت مخلوق کے نہیں ہوتا، ایک ہی کوشچن ہے 2 پیٹرن میں، ٹھیک ہے، آپ اس کا آنسر دے دیں۔ جی ارمان بھائی میں بولوں؟ آپ نے بولا ہاں، آپ نے بولا دعا عبادت ہے جو صرف اللہ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے بتایا دعا کے 3 معنی اور ہیں، ایک ہے پکارنا، ایک ہے مدد مانگنا، اور ایک ہے بلانا، 3 معنی آپ نے اور بتائے، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ بار بار بول رہے ہیں نا کہ آپ نے مان لیا دعا عبادت ہے، آپ نے مان لیا دعا عبادت ہے، آپ ایک ہی بات کو گا رہے ہیں، جو 3 معنی اور بتائے اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ان 3 معنیوں میں نبی کو، صحابہ کو، اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں، ان 3 معنیوں کو آپ ٹچ بھی نہیں کرے۔ آپ نے اتنی دیر بات کری، 2 منٹ، 1 منٹ، 1.5 منٹ، جتنی دیر بات کری ہو آپ نے، ان منٹوں میں آپ نے ایک بار بھی اس بات کو ٹچ نہیں کرا آپ نے کہ ہاں یہ بات آپ نے کہی ہے کہ نبی کو جو ہے مدد کے لیے پکارتے ہیں، وہ جو آپ نے خود بولا کہ دعا مانگنے کو بھی کہتے ہیں، خود بولا آپ نے، دعا بلانے کو بھی کہتے ہیں، خود بولا آپ نے، دعا پکارنے کو بھی کہتے ہیں، خود بولا آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی غیر کو پکاریں گے یا بلائیں گے یا اس سے مدد مانگیں گے، یہ شرک ہو جائے گا، اس کی آپ دلیل دیں مجھے، ٹھیک ہے؟ بولے ارمان بھائی، بولیں آپ۔ ٹھیک ہے، آپ میوٹ کریں۔ آپ نے کہا کہ دعا کے 3 معنی ہوتے ہیں، میں نے بتایا، ہاں میں نے بتایا پیارے بھائی، میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں، جواب میں نے دیا بھی ہے، لیکن آپ شاید اس کا نہیں سمجھ پائے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے لیے جو دعا کا لفظ آیا ہے وہ مانگنے کے لیے آیا ہے، وہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا یا کسی بھی شخص کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیر اللہ سے ثابت ہے، غیر اللہ میں شمار ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو تصدیق کرنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیر اللہ سے ثابت ہے کیونکہ وہ مخلوق ہے، اور اللہ کے سوا سب کچھ مخلوق ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ سب کچھ کے سرشٹی کرتا ہے۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دعا، لفظ دعا یہ 3 معنی میں آتا ہے، لیکن اللہ کے لیے جو دعا آتا ہے یہ پکارنے میں بھی آتا ہے بھائی، کیونکہ یہاں پر دعوت داعی، جب کوئی اللہ سے پکارتے ہیں یا اللہ مجھے یہ دے دو، اور اللہ کیا ہے جی دعا قبول کرنا، یہ اللہ کا ایک صفات ہے، اور جب کسی مخلوق کے لیے آپ ایک صفات کو ثابت کرے تو یہ اسماء صفات میں شرک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کا جواب دیں۔ میں آپ نے 2 سوال کیا تھا، اس کا بھی جواب نہیں دیا، آپ کا سوال کا میں نے جواب دے دیا آپ کو، میرا پہلے 2 سوال کا اور ابھی میں جو 1 سوال کیا، 3 سوال کا جواب دینی ہے، یہی بات ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو دعا کا اپنے سورہ نور کا 63 نمبر آیت میں آیا ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نبی کے بلانے کو ایسے نہ جانو جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ یہاں پر بلانے کا معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے اس کے لیے آیا، تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر اس آیت میں یہ لفظ دعا آیا ہے، لیکن یہاں دعا کا مطلب مدد مانگنے کے کرنا نہیں، پکارنے میں نہیں آیا، بلکہ بلانے میں آیا ہے، ٹھیک ہے، بلانے میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے سے پکارنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شان ہے، وہ بھی ہم مانتے ہیں الحمدللہ، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت میں اتباع کرتے ہیں الحمدللہ، ہم اہل الحدیث ہے، اہل السنت، اہل الاثر ہے الحمدللہ۔ یہ آپ بات کریں۔ ٹھیک ہے ارمان بھائی، آپ نے بتایا کہ کیا بولتے ہیں کہ نبی کے لیے آیا ہے کہ نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، تو اس میں بھی لفظ دعا آیا، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ اور ارمان بھائی، میں نے جو آپ سے بولا تھا نا کہ آپ جو بول رہے ہو کہ آپ نے بتایا، میں نے نہیں بتایا تھا، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ دعا کی کیا معنی ہیں، آپ نے خود بتائے تھے یہ معنی ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے بولا ہے کہ آپ نے بتایا، آپ کو یہ تصدیق کرنی تھی کہ ہاں میں نے بتایا تھا اور اس کے یہ معنی ہیں جو آپ بتا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں میں نے آپ کا جواب نہیں دیا، وہ جو آپ کہہ رہے ہو نا رام کرشنا، تو پہلے تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا رام کرشنا کے بارے میں کہ رام اور کرشنا آپ کی نظر میں ولی ہیں یا نبی ہیں یا مسلمان بھی ہیں، یا اس نام کے شخص کوئی دنیا میں تھے بھی یا نہیں تھے، یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، پہلی بات۔ اور دوسری بات جو ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مدد کیجیے
یا مولا علی مدد کیجیے یا غوث پاک مدد کیجیے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو ان کو تو ہم کیا آپ بھی مسلمان ہی مانتے ہو، اور نبی کو تو نبی مانتے ہی ہو گے آپ، اور حضرت علی کو بھی صحابہ مانتے ہو گے، اس میں تو کوئی ہماری اور تمہاری رائے الگ ہے نہیں۔ بات جو آپ نے رام کی اور کرشنا کی وہ آپ نے جان بوجھ کر الگ بات کری تھی، اس کو آپ کا جواب دینا پڑے گا کہ وہ مسلمان، ان کو مسلمان مانتے ہو یا ولی مانتے ہو یا نبی مانتے ہو آپ، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہو بار بار کہ دعا صرف عبادت ہے اور دعا صرف اللہ سے کی جاتی ہے، میں آپ سے بار بار اسی بات کو کہہ رہا ہوں، دعا کے 4 معنی آپ نے خود بتائے، ان میں سے آپ 3 معنی چھوڑ رہے ہیں، صرف ایک پکڑ رہے ہیں معنی کہ دعا عبادت ہے جو اللہ سے۔ دعا کے معنی ہوتے ہیں ارمان بھائی پکارنا، دعا مانگنا ہوتا ہے، وہ دعا معنی ہوتے ہیں بلانا، دعا کے معنی ہوتے ہیں مانگنا۔ اب مانگنے کو آپ مدد میں لیتے ہو یا نہیں لیتے ہو؟ مانگنے کا مطلب بھی دیکھ، کسی سے کچھ مانگیں گے تو مدد تو مانگ رہے ہیں، وہ یہ تو کہہ نہیں رہے ہیں کہ مانگ رہے ہیں بھائی کہ یا رسول اللہ مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، یہ تھوڑے بولے انسان کچھ بھی اگر بولے گا تو وہ مانگے گا ہی، تو وہ آگے دعا مطلب آپ نے خود بولا کہ دعا مانگنا، دعا کا مطلب مانگنا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ میرے ان دونوں سوالوں کے جواب دیں جو میں نے بولے ہیں ابھی، ایک تو رام کرشنا اور جو آپ کے جتنے بھگوان آپ نے بتائے جن کو آپ مانتے ہو، ان کو آپ پہلے مسلمان ثابت کریں گے، پھر نبی یا ولی یا کم سے کم اس نام کے اس دنیا میں لوگ تھے بھی، یہ آپ ثابت کریں گے ہماری کتابوں سے جو تمہاری اور ہماری قرآن اور حدیث ہیں، ٹھیک ہے۔ ارمان بھائی آپ بولیں۔ اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دو، اس میں یہ ایڈ کر دو جیسے کہ قرآن شریف میں سورہ الضحیٰ سورہ نمبر 93 آیت نمبر 10 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، جب کوئی سوالی تم سے سوال کرے مانگے تو اس کو منع نہیں کرنا۔ اب یہاں یہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ بلانا، مانگنا اور پکارنا یہ سب دعا ہے، تو یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی سوالی نے مدد مانگی، کھانا، جنت یا اور کوئی غیبی یا ظاہری چیز مانگی تو وہ بھی دعا ہی ہے۔ تو اللہ نے تو فرمایا کہ اگر کوئی یہ دعا تم سے کرے، سوال تم سے کرے، مانگے تو تم اس کو منع نہیں کرنا۔ تو پھر ان سے یہ پوچھو کیا یہ شرک ہے، یہ بھی پوچھ لو۔ پھر ان سے یہ بھی پوچھو کہ مطلب کون سی دعا ہے جو پھر وہ عبادت ہے، جیسے انہوں نے ابھی دلیل دی، اللہ نے فرمایا کہ میں ہی تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، تو اللہ مدد کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے بھی مدد کی، اللہ سے لوگ مانگتے ہیں، نبی علیہ السلام سے بھی مانگی مدد، تو دونوں دعا ہی ہے۔ تو کون سی دعا عبادت ہے؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو نہیں فرمایا نا کہ کون سی دعا عبادت ہے، وہ ذرا حدیث شریف سے ان سے پوچھے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سی دعا کے بارے میں عبادت فرمایا ہے، کیونکہ مانگنا تو دونوں طرف ہے، اللہ رب العزت سے بھی، نبی علیہ السلام سے بھی، اور ادھر سے بھی یہ مشرکین بھی مانگتے تھے بتوں سے، تو کس دعا کو عبادت کہا گیا؟ پوچھ رہے حدیث شریف سے بتائیں کون سی دعا عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، بولیں، آپ بولیں۔ جی میرا بات آپ نے بہت 2-3 سوال کر دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے رام یا کرشنا کو ہم مسلمان مانتے ہیں، میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہم رام کرشنا کو مسلمان مانتے ہیں، ہم تو ان کو غیر مسلم مانتے ہیں۔ اور بات یہ مسلمان یا مسلمان قوم نہیں، یہ اس میں بات نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں میرا بھائی جو زید ہوا، میرا بھائی کو کہا میوٹ کر لے، مشرف بھائی آپ میوٹ کر لے، ٹھیک ہے، میرا بات چل رہا ہے۔ تو بات یہ ہو رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ رام کرشنا کو ہم کیا مانتے ہیں مسلمان، ہم نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہم رام کرشنا کو مسلمان مانتے ہیں۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ غیر مخلوق وہ مخلوق ہے، غیر اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور تخصیص یہ یہاں پر ہو رہا ہے مخلوق اور خالق کے اندر، یہاں مسلم اور مسلم کے اندر نہیں ہو رہا ہے بھائی، یہاں پر کب ہم نے دعویٰ کیا، تو اس کا بھی ہم نے رد کر دیا۔ دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ دعا کے کیا معنی آتے ہیں، اس گھورا پھرا کر ایک ہی سوال آپ کر رہے ہیں نا، گھورا پھرا کر ایک ہی سوال، اس کا جواب ایک ہی ہے کہ دعا یہاں پر دعا لفظ دعا یا سورہ نور کی جو آیت میں آیا ہے دعا لفظ ہے، ٹھیک ہے، اس کا معنی کیا ہوگا، اس کا سیاق بتائے گا۔ آپ تو اس کو چھوڑ رہے تو آئس کریم سمجھ کر ہضم کر لیا آپ نے۔ یہاں پر بات یہ ہو رہا ہے ولا تجعلوا دعاء، میوٹ کر لے پلیز بھائی، ولا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، سورہ نور کی آیت نمبر 63۔
यहाँ पर पुकार मिलने का मतलब ये आपका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वफात नहीं पाया, जब जिंदा थे, ये आयत उसके पास नाजिल हुआ ना। आप तो कह रहे हैं इसमें सब नाजिल हुआ इस आयत को। दूसरी बात, मैंने जवाब दे दिया, फिर भी आपने घुमा फिरा एक बात नहीं, लेकिन आपने एक सवाल का मेरा टच ही नहीं किया कि जो गैरुल्लाह के लिए इबादत होता है तो, और जो दुआ है, दुआ गैरुल्लाह के लिए करना शिर्क है आपके नजदीक क्या है? इबादत, दुआ इबादत है। दुआ का मतलब क्या है? दुआ का मतलब है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, दुआ का मतलब क्या है? आप मुझे पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछूं कि दुआ का मतलब है, क्या समझते भाई? दुआ का मतलब आप बताए। दुआ का मतलब अल्लाह से दुआ जो होता है ना, उसका मतलब क्या समझते? एक छोटा बच्चा भी कह देगा कि दुआ का मतलब ये होता है कि जन्नत जहन्नम, ठीक है, नजात, ये सब कुछ अल्लाह के लिए, मदद, ठीक है, ये सब कुछ अल्लाह के लिए, जिसका कोई इंसान काबिल नहीं होता। कुछ चीज है अल्लाह के लिए खासा है, ठीक है, जैसे कि आपको जन्नत देने वाला अल्लाह ही है, ठीक है, अल्लाह से ही आपको उसको करना पड़ेगा। या आपको औलाद देने वाला कोई पीर फकीर देने वाला थोड़ा दे सकते हैं ना, वो तो शिरक हो गया। तो आप मेरे जो सवाल है, पिछले दो तीन सवाल था, उसका जवाब ठीक नहीं दिया, उसका टच करे, मैंने आपका जवाब दे दिया। अब दुआ का मतलब अब क्या समझते हो? दुआ जो अल्लाह के लिए आया है, ये जो दुआ हदीस में आया था, दुआ हुई इबादत, दुआ इबादत है, इसका मतलब आप क्या समझते हैं? इसको इबादत करे 2-3 मिनट से, मैं कर देता, ठीक है। जी अरमान भाई, बात घुमा फिरा के वहीं ले आ रहे हो आप जवाब दे रहे हो, पर एक ही जवाब दे रहे हो बार बार, और वही मैं दोबारा आपको आपके जवाब में जवाब दे देता हूँ, फिर आप कहते हो कि आपने घुमा के वहीं लिया है बात। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ अरमान भाई, आपने पहली तो मैं आपकी उसकी बात की जवाब देता हूँ जो आपने कहा राम कृष्णा, और उसकी आपने बात ये नहीं कही कि मुसलमान है, मैंने भी आपकी ये नहीं कहा कि आपने कहा है। हम जो मदद मांगते हैं वो मांगते हैं नबी से या औलिया से या सहाबा से या नेक बंदों से, ठीक है। आपने उसमें ऐड खुद करा, किसको? राम को, कृष्णा को, या जितने भी भगवान हो उन सबको आपने ऐड करा उनको, ठीक है, मैंने ऐड नहीं करा। तो हम तो जिनको मान रहे हैं उनको अल्लाह ने इख्तियार दिया है, ये सोच के मांग रहे हैं। अब आपको ये जो उनको ऐड करा, तो आपने क्या सोच कर ऐड करा, तो वो आप बताएंगे, ठीक है। ये आपके ऊपर जो है मेरा एक सवाल है। और दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं बार बार कि दुआ इबादत है, दुआ इबादत है, हमने ये कहा दुआ इबादत है जो खास अल्लाह के लिए है, और जो दुआ का मायने और जो आए जगह जगह आए, कुरान में कई जगह आए हैं, जो अभी आपको अमन भाई ने भी बताया था। तो जगह जगह दुआ के मायने आए हैं पुकारना, बुलाना, और तीसरा मायना आपने खुद बताया मांगना। अब मैंने आपसे कहा कि हम अगर किसी भी अल्लाह के नेक बंदे को अगर मदद के लिए पुकार रहे हैं या उनसे कुछ मांग रहे हैं, तो दुआ के जो आपने 3 मायने बताया उसमें से 2 मायने तो खुद निकल कर आ रहे हैं। एक आपने बताया था पुकारना, तो हमने बोला या रसूल अल्लाह, हमने पुकारा। दूसरा आपने बोला मांगना, हमने बोला या रसूल अल्लाह हम परेशान हाल हैं, हम इस टाइम हमारा जो भी परेशानी हो हमने वो बताई, उसकी हमने उनसे दरख्वास्त की, तो वो हो गया हमारा मांगना। ये 2 मतलब आपने बताए दुआ के। अब ये 2 मायने हमने आपके लिए बता दिए, हमने ये रसूल अल्लाह पे बता दिया कि हम इस तरीके से बोलते हैं। अब जो बात आपकी थी दुआ इबादत है, वो खास जो मायना है ना, वो खास अल्लाह के लिए, दुआ वल इबादा, वो खास अल्लाह के लिए, क्योंकि जैसे नमाज होती है वो इबादत है, ऐसी दुआ जो होती है वो इबादत का मगज है। मगज जिसे कहते हैं दिमाग होता है, दिमाग पूरे शरीर का दिमाग जो मगज होता है, ऐसी इबादत जो है वो नमाज का, वो दुआ जो है नमाज का मगज है, तो वो इबादत है अल्लाह की। और जो गैर के लिए दुआ के जगह जगह मतलब नाम आया है दुआ में, कुरान में जो नाम बार बार आया है ना, वो उसका मायने ये आता है पुकारना या बुलाना या मांगना। वो अगर आपको लगता है कि शिरक है तो उसकी आप दलील दें भाई। अरमान भाई बात को इतना ना घुमाएं, बार बार घुमा फिरा के बात वहीं ला रहे हैं आप, ठीक है अरमान भाई, आप बोलें और मुख्तसर बात करें। इतना घुमा फिरा के बात बार बार वही बात करते रहोगे तो मैं वही जवाब देता रहूंगा, ठीक है। भाई अरमान अच्छा है, एक बात कह रहे हो जो राम कृष्ण जो कह रहे थे ना अरमान भाई, उसको जीरो शब्द कहते हैं, तो बोलते जो एक्स्ट्रा लफ्ज निकल जाता है, इस तरह से कोई तुम्हारा बात नहीं है। आप तो ये नहीं कह रहे कि
आप राम से आएंगे, कृष्ण से आएंगे, वो बातें बातें निकल जाता है। नवाज तुम्हारा बात नहीं आ रहा, नवाज तुम्हारा बात हेडफोन नॉइज आ रहा है, हेडफोन से थोड़ा दूर रखो। अब क्लियर हो रहा है? हाँ अब क्लियर हो रहा है। ठीक है। मैं भी भाई बात कर रहा हूँ। आप बार बार कह रहे हैं ना राम कृष्ण, ये बात अरमान भाई ने कहा, वो असल में आपको ये नहीं कह रहा है कि राम कृष्ण मांगे। एक्चुअली बातों का जो लफ्ज़ ही फ्लो है, उसमें बोलते बोलते एग्जाम्पल के तौर पर या फिर निकल जाता है, जिसको ग्रामेटिकल भाव से बेरुख शब्द कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसको मत पकड़े, इसको थोड़ा छोड़ दीजिए, ओके, इसको मत पकड़े। और जो बात कह रहे हैं अरमान भाई वो आपसे कहेंगे। देखे एक चीज मैं बता दूं, एक मिनट, एक चीज मैं बता दूं। देखे, राम और कृष्ण की बात आप जब लाएं, जब हम ये कहें भाई कि मैंने सुन कहा लिए, ना एक टॉपिक है भाई, बोलने एक मिनट, उन्हीं को समझा रहा हूँ, उन्हीं को समझा रहा हूँ। राम और कृष्ण और दीगर चीजों को आप जब लेकर के आए, जब हमारा दावा ये हो कि किसी से भी मदद मांगना ये जायज है, हमारा दावा जब ये हो। हमारा दावा क्या है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से और अल्लाह के नेक बंदे जिनको अल्लाह ने मदद करने की ताकत दी है, जो मदद कर सकते हैं, उनसे मदद मांगना ये जायज है। इसको हम कहते हैं कि जो मदद कर सकते हैं उनसे मदद करना मांगना जायज है, जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुव्वत दी है। अंसार भाई ने फिर वही सवाल किया है कि देखें, अल्लाह ने तो फरमाया ना कि मेरे महबूब से, वो राम कृष्ण वाला टॉपिक है ना, बार बार उसको छोड़ दो उसको छोड़ दो उसको, ना उठाइए। हाँ छोड़ दो उसको। भाई अरमान बोलो, एक सेकंड मेरी बात सुन ले, एक मिनट मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, एक मिनट मेरी, मैं थोड़ी सी वजाहत कर लूं भाई, कुछ बात है सिर्फ इतनी मेरी बात सुन ले, सुने सिर्फ इतनी। उनको मैं बात करने दूंगा, ठीक है। और पहले अमन भाई 1 मिनट बात कर ले, उसके बाद मैं 1 मिनट करूँ, फिर मुशर्रफ भाई 1 मिनट करेगा, ठीक है। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, सुने, मैं ये कह रहा हूँ कि अंसार भाई जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हदीस शरीफ में तो आया है अद्दुआहु वल इबादा, तो अब यहाँ पर ये नहीं आया कि किसी को बुलाना ये इबादत है, क्योंकि वहां तो मुतलकन आया अद्दुआहु वल इबादा। अब तुम कह रहे हो किसी को बुलाना ये, हालांकि ये भी दुआ ही है, किसी को पुकारना ये भी दुआ है, और नबी अलैहिस्सलाम को जो सहाबा मदद के लिए पुकारते थे वो भी दुआ है, अल्लाह को पुकारा जाए वो भी दुआ है। तो अंसार भाई यही कह रहे हैं कि भाई कौन सी दुआ को तुम इबादत ले रहे हो, इसकी दलील बता दो। तो आप पेश कर रहे हैं कुरान में वो आयतें जिसमें अल्लाह फरमाता है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं सुनता हूँ। वो ठीक है, हम भी मानते हैं कि हाँ अल्लाह को पुकारा जाएगा, वो दुआएं सुनता है। तो अब हम तुमसे ये कह रहे हैं कि तुमने कह दिया कि अब पुकारना, जैसे कि तुमने कह दिया ना अल्लाह को पुकारा जाएगा, उससे मदद मांगी जाएगी, तो ये इबादत है। हम भी कह रहे हैं ये इबादत है, लेकिन सहाबा जब नबी अलैहिस्सलाम को पुकारते थे तो वो भी तो मदद ही मांगने के लिए पुकारते थे, वो भी तो अल्फाज वहां पर दुआ ही के हैं, तो वो भी क्या इबादत हो जाएगा? ऐसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने परिंदों को पुकारा तो वो भी क्या इबादत हो जाएगा? कोई किसी को बुलाता है वो भी क्या इबादत हो जाएगा? आप कहेंगे नहीं होगा। तो अरमान भाई या अंसार भाई आपसे यही पूछ रहे हैं, तो फिर इसकी तखसीस किसने की कि अल्लाह से कैसे मदद मांगना इबादत है और नबी अलैहिस्सलाम से कैसे मदद मांगना इबादत नहीं है? क्योंकि तकसीम के आप भी कायल है, तो वो आपको बताना है दलील से कि कौन सी दुआ इबादत है कौन सी नहीं है। समझ रहे हो? ये बताना। जैसे कि उन्होंने, जैसे इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने जंगल में फरिश्तों को पुकारा या इबादिल्लाही अय्यनूनी, उन्होंने गैब में पुकारा फरिश्तों को, तो क्या वो इबादत हुई थी? तो थोड़ा वजाहत से बता। आप ऑलरेडी 3-4 मिनट से ज्यादा बोल चुके हैं, ठीक है। 3-4 मिनट से ज्यादा नहीं बोल रहा। आप बोले। मैं सिर्फ बोलूंगा, और मेरे पास जो एक भाई है वो बोलेगा। मेरे अच्छा भाई मैं एक सवाल भाई से दे रहा कि भाई आप थोड़ी सी ये वजाहत कर दे कि कौन सी दुआ जायज है और कौन सी नाजायज है, यानी कि कौन सी दुआ, क्या हर दुआ जायज है, यानी कि गैरुल्लाह से जो भी दुआ करे वो भी जायज है, या वो कुछ दुआ ये से जायज है कुछ नाजायज है, ऐसे कोई किसी ने की?
دیکھیں समझ में आई आपको? جی جی آ گئی تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم بتا دو کون سی دعا عبادت ہے اور کون سی نہیں، یہ کہہ رہے ہو تم، ٹھیک ہے، कौन सी वो یہ दुआ ہم इबादत है, بتا कौन دیں، सी शिर्क है, यानी कि कुछ दुआ के शिर्क हो सकती है क्या नहीं, भाई शिर्क होगा ٹھیک या ہے नहीं? ٹھیک میں جی بتا دیتا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا، یا رسول اللہ میں بھول جاتا ہوں چیزیں، لہذا آپ کرم فرمائیے کہ میں نہ بھولوں، آپ سے بہت کچھ سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ تو یہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے دعا کی، ٹھیک ہے، پکارا، دعا کی، مدد مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ مدد مانگنا، سنیں، نبی علیہ السلام سے، سنیں تو صحیح بھائی، نہیں جیسے ابھی مدد کیسے کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس پر بات نہیں ہو رہی، بات اس پر ہو رہی ہے پکارنا یعنی دعا کیا ہے، تو وہ بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو پکارا، ان سے دعا کی، اور سنیے اور صحابہ انہوں نے حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کو پکار کے کہا سرکار مجھے جنت چاہیے، تو یہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے دعا کی، سنیے۔ تو ہمیں پتہ چلا، اور نبی علیہ السلام سے بالکل ہمیں واضح پتہ چل گیا، اگر نبی علیہ السلام سے دعا کرنا عبادت ہوتی یا ان کو پکارنا ہی عبادت ہوتی تو نبی علیہ السلام نے ہی یہ فرمایا الدعاء والعبادہ۔ تو جب نبی علیہ السلام ہی فرما رہے ہیں کہ دعا عبادت ہے، تو نبی علیہ السلام کو ہی پکارا جا رہا ہے، ان سے یہ دعا کی جا رہی ہے، تو آپ فرما دیتے کہ یہ جو تم دعا کر رہے ہو مجھے پکار کے، یہ عبادت ہو رہی ہے میری، لہٰذا مت کرو۔ تو ہمیں پتہ چلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنا یہ عبادت نہیں ہے، تو پھر عبادت کس کو پکارنا ہے؟ عبادت الدعاء والعبادہ، اللہ رب العزت کو پکارنا، اس سے دعا سے مانگنا خالق سمجھ کر، یہ عبادت ہے، سمجھ رہے ہو؟ نبی علیہ السلام کو پکارنا عبادت نہیں ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی ثابت ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، یہ بات سنن نبی داؤد کی حدیث شریف میں لکھی ہے، نبی علیہ السلام نے پھر دعا بھی سکھائی کہ اللہ رب العزت سے کیسے مانگنا ہے۔ تو اللہ کو پکارنا تو دعا عبادت ہو جائے گی، نبی علیہ السلام کو پکارنے سے عبادت نہیں ہوگی۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم غیب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ غیب میں پکارو گے تو عبادت ہوگی، تو یہ دلیل آپ کو دینی ہے کہ قرآن اور حدیث شریف میں کہاں لکھا ہے کہ غیب میں پکارنا یہ عبادت ہوتی ہے، جبکہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرشتوں کو غیب میں پکارا ہے۔ جی بتائیے۔ آپ کا بات سمجھ میں آ گئی۔ تو میری تھوڑی سی اور ایک سوال ہے کہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ اچھا آپ تو یہ وضاحت نہیں کی کہ شرک کب ہوتا ہے دعا میں، یہ بھی وضاحت کر دیجیے۔ جی بالکل، اس کی وضاحت میں کر دیتا ہوں، بالکل کر دیتا ہوں۔ میں شرک ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی ہے؟ آپ کو فریاد بھی کہوں، میں بتا دیتا ہوں کب شرک ہوتا ہے، الحمدللہ۔ دیکھیں سورہ نور کی آیت نمبر 63 ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو، وہاں دعا کے الفاظ ہیں، اپنے نبی کو، میرے محبوب کو اس طریقے سے آپس میں نہ بلاؤ، تو وہاں دعا کے الفاظ آئے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ سمجھ کے پکارتے تھے، تو وہاں عبادت نہیں ہوئی، اللہ کا بندہ سمجھ کے۔ اب اسی ترکیب سے اگر میں آپ کے ظاہر میں ہوں، ٹھیک ہے، آپ اپنے چلیے والد صاحب کے پاس ہیں، والد صاحب کے پاس آپ ہیں، تو آپ اپنے والد کو والد سمجھ کے پکار رہے ہیں، ان سے دعا کر رہے ہیں، سامنے سے موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ عبادت اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، میرے والد ہیں۔ اب یہی چیز شرک تب بنے گی جب آپ اپنے والد کو استغفر اللہ ثم استغفر اللہ یہ سمجھ کے پکاریں کہ یہ خدا ہے، یا یہ اپنے ذاتی طور پر کسی کی مدد کریں گے، تو اب یہی پکارنا شرک ہو جائے گا۔ جو پکارنا شرک نہیں تھا، جائز تھا تمہارے والد کو، اب وہی پکارنا شرک ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری نیت چینج ہو گئی۔ نیت میں کیا تغیر آیا؟ نیت میں یہ تغیر آیا، پچھلی بار تھا کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، اس بار یہ عقیدہ ہے کہ یہ خود استغفر اللہ ثم استغفر اللہ خالق ہیں، یا پھر یہ اپنی ذاتی طور سے مدد کرتے ہیں۔ تو جو شرک کا حکم ہے وہ عقیدے کی بنیاد پہ لگے گا، نہ کہ لفظ دعا کی بنیاد پہ۔ جو اللہ کو جب پکارا جاتا ہے تو خالق سمجھ کے پکارا جاتا ہے، تو دعا ہوتی ہے عبادت۔ نبی علیہ السلام کو پکارا جاتا ہے جیسے تم اپنے والد کو پکار لو، تو یہاں عبادت اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ وہاں تم نے خالق نہیں سمجھا، بندہ ہی سمجھا۔ اور دیکھیں، اور یہی چیز جب مشرکین جو ہوتے تھے بتوں کے سامنے ظاہری میں جاتے تھے، بتوں سے مانگتے تھے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ تم ان کے سامنے میٹھی چیز بھی رکھ دو، مکھی لے کے اڑ جائے تو یہ نہیں پکڑ سکتے، تو وہ سامنے سے جا کے ہی تو مانگتے تھے، تو وہ مانگنے کو اللہ نے
تو وہ مانگنے کو توحید نہیں کہا اللہ نے، حالانکہ وہ ظاہر میں ہی مانگتے تھے. اب کوئی وہاں بھی یہ کہے غیب میں مانگنا عبادت ہو جائے گی، تو بتوں کو تو وہ ظاہر میں پکارتے تھے. چونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ ہمارے معبود ہیں، اس لیے ظاہری میں پکارنا بھی عبادت ہو گیا معبودوں کی، اور وہ ہو گئے مشرک. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی حدیث نمبر پہلی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. تو جب تمہاری نیت خراب ہوگی تب وہ شرک ہو جائے گا، اور نیت درست ہوگی تو وہ شرک نہیں ہوگا. آئی بات سمجھ میں؟ ظاہر اور غیب کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کی بات بہت بہت سمجھ میں آ گئی. میرا تو یہ کہنا ہے کہ ہاں اگر ایک اور سن لیں، ایک مثال اور سن لیں، ایک مثال اور. اگر اچھا جس سے میں مانگ رہا ہوں تو میرا اگر عقیدہ یہ ہے کہ اچھا بھائی ہر کوئی چیز دینے کا مالک کون ہے، یعنی کہ ہدایت اور ایسے کوئی بغیر چیز دینے کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ ہے. اچھا اگر اب اللہ کے بغیر کچھ اور کو اگر اس چیز مانگ رہے تو وہ کیا ہوا؟ وہ کیا جائز ہوا کہ صرف ہو گئی؟ اگر وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اگر تم نے یہ عقیدہ رکھ کے مانگا کہ یہ اپنی ذات سے خود سے لا کر کے دیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کی ذات میں تم نے شریک کر دیا. اگر تم نے بالکل صحیح. جی 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 اب اگر تم نے سنے پوری تو سن لیں، پوری بات سن لینا. اب یہی عقیدہ تم نے یہ رکھا کہ یہ جو دیں گے یہ اللہ رب العزت کے عطا کرنے سے ہی دیں گے. جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے زمین کے خزانوں کی چابی دی ہے، تو ہم یہی عقیدہ رکھ کے مانگتے ہیں ان سے کہ ان کو اللہ نے زمین کے خزانوں کی چابی دی ہے اور وہ تقسیم کرنے والے ہیں. تو اب ان سے جب ہم مانگتے ہیں تو ان کے پاس اللہ کے دیے ہوئے خزانے، یہ سوچ کے ہم مانگتے ہیں. اگر یہ سوچ کے ہم مانگیں گے نبی علیہ السلام سے کہ نہیں وہ ان کا ذاتی ہے تو یہ شرک ہو جائے گا. اچھا چلیے آپ کا پہلا بات تو یہ کلیئر ہو گئی کہ آپ جب کسی سے یہ پکار رہے ایسے، یعنی کہ کسی سے مانگ رہے کہ بھائی آپ اسے دو کہ وہ دو، تو بات یہاں ہے کہ جس سے آپ مانگ رہے ہیں اگر وہ شخصیت خود میں اس کا کوئی پاور نہیں ہے دینے کا، وہ تو آتا ہے اللہ کے طرف سے آتا ہے اور اس سے آپ دے رہا ہے. یار اب بات یہ ہوا کہ بھائی جس سے آپ مانگ رہے ہیں کیا وہ سن سکتا ہے کہ نہیں سکتا ہے؟ جن سے ہم مانگ رہے ہیں کیا وہ سن سکتے ہیں کیا نہیں؟ بالکل الحمدللہ سنتے ہیں. وہ کون سنتے ہیں؟ شاید میں اگر عبد القادر جیلانی کو اگر کہوں کہ عبد القادر جیلانی مجھے پانی سے اٹھا لو کہ یہاں پر مجھے بھی میرے اوپر سے تو بہت ساری یہ آ گئی، مصیبت آ گئی، مصیبت سے ہم کو نکالو، اگر یہ دعا کچھ کرتا ہے تو یہ کیا کہتا ہے آپ کو؟ ہاں تو یہ اگر وہ اللہ کا بندہ سمجھ کے اور یہ سمجھ کے کر رہا ہے کہ اللہ نے ان کو اس قدر پاور دی ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث شریف ہے. اب تم نے سوال کیا ہے تو میں جواب دینے دوں نا. سوال کیا تم نے، میں جواب دوں گا نا، تبھی تو سنو گے. دوسرا سوال کب کرو گے؟ جب میں پہلے سوال کا جواب دے دوں گا. میرے پیارے بھائی ایک سوال میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر میں یہ کہوں کہ اے عبد القادر جیلانی آپ مجھے بچا لو اس مصیبت سے، اگر عبد القادر جیلانی میں یہ مانگتا ہوں تو یہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں بالکل. اگر آپ اسی کا میں جواب دے رہا تھا، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، سنیے اب سن تو لیں بھائی. دیکھیں ایک بندہ ہے کنویں میں گر گیا، ٹھیک ہے، ایک شخص ہے وہ کنویں کے اوپر ہے، تو اب وہ اس سے کہہ رہا ہے کہ بھائی میں بہت بڑی مصیبت میں ہوں مجھے بچا لو. ایک تو یہ ہو گیا. اب سن لینا، میرا جواب تو پورا سن لینا. تو اب ایک شخص کنویں میں گرا ہوا ہے، وہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو پکار رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ میری مدد کیجئے، میں پریشانی میں ہوں. ایک بندہ ہے وہ جو کنویں کے پاس کھڑا ہے، وہ کنویں میں سے اس کو پکار کے کہہ رہا ہے کہ میں پریشانی میں ہوں تو میری مدد کرو. آپ سنیں، تو اب جس شخص نے یہ جو کنویں کے پاس بندہ کھڑا ہوا ہے اس کو اگر خالق استغفر اللہ ثم استغفر اللہ اگر خالق سمجھ کے پکارا کہ یہ اس کی ذاتی مدد ہے اور یہ میرا معبود ہے، تو وہ بندہ جو کنویں میں ہے وہ اس کو پکارنے کی وجہ سے مشرک ہو جائے گا.
ٹھیک اسی ترکیب سے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ جان کر پکارا کہ یہ ذاتی طور پر مدد کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ثم استغفر اللہ. تو اب وہ شخص بھی کافر ہو جائے گا. اگر اللہ کا بندہ سمجھ کے غوث پاک کو پکارتا ہے تو وہ اللہ کا بندہ ہی رہے گا، اور وہ جو کنویں کے اوپر وہ شخص کھڑا ہے اس کو پکارنے پہ بھی اگر بندہ سمجھ کے پکارا ہے تو اللہ کا بندہ رہے گا. آپ سوال کا جواب پورا سننے سے پہلے انٹرپٹ کر دیتے ہیں آپ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے. مطلب تو یہی ہے نا. جواب تو پوری ہوگا. ہاں ہاں ایک اور بات یہاں پر بات یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں بھائی اگر اس کو معبود مان کر وہ کوئی کس سے مانگے تو وہ شرک ہو جائے گا. بھائی معبود اگر کوئی ماننے سے ہی وہ شرک ہو جاتا ہے. بھائی وہ مانگے یا نہ مانگے اس سے. اگر آپ کوئی مصیبت میں پڑ گئے اور اوپر ایک شخص دکھ رہا ہے آپ کو، اگر اس کو نیا بھی مانگے لیکن اس کو آپ معبود مانے تو وہ بھی شرک ہے. بھائی مانگے نہ مانگے یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. مانگنا اور نہ مانگنا کوئی بات ہی نہیں، کیونکہ آپ جیسے ہی اس شخص کو اگر آپ معبود مانتے ہیں، رب مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں، اگر یہ بتا سکتا ہے اس کے اندر وہ پاور ہے، اگر یہ آپ سوچیں تو یہ سوچنا ہی شرک ہے. بھائی بالکل بات صحیح ہے، بالکل بات صحیح ہے، بالکل بات صحیح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عبد القادر جیلانی کو اللہ تعالیٰ نے یہ پاور عطا کیا. یہ دلیل آپ کس سے لی اور ایک کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ بالکل الحمدللہ ہم اس کی بھی بتائیں گے، لیکن پہلے آپ یہ مان لیں کیا ان کو جو پکارنے والا سنیں اب میں ایک بات کا جواب دے دوں، آپ کا ایک بات کا جواب دے دوں، پھر آپ دوسری طرف آ جانا. سن تو لے بھائی، ایک بات کا تو جواب دینے دو. اب میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ بھائی پکارنا تو دور رہا، جیسے ہی وہ اس کو الہ مانے گا استغفر اللہ، ویسے ہی وہ کیا ہو جائے گا؟ مشرک ہو جائے گا. بالکل صحیح بات ہے آپ کی، بالکل یہ عقیدہ ہمارا ہے. تو اب ایسے جس کو ان نے یہ الہ سمجھ لیا، اب اس کو وہ پکارے گا تو پکارنا اس کا کیا ہے؟ وہ مشرک تو ہو چکا ہے. اب وہ پکار رہا ہے تو وہ پکار رہا ہے کہ یہ ذاتی مدد کرے گا، تو اب اس کے اس عمل پہ بھی شرک کا فتویٰ لگے گا. یعنی کہ اس نے اس کو ذاتی اختیار سمجھ کے پکارا تو یہ پکارنا بھی اس کا شرک ہو گیا. اس کا وہ عقیدہ بھی شرکیہ ہوا، اور یہ یہاں پر اس کو اس کی ذاتی مدد سمجھ کے پکارا تو یہ بھی شرک ہوا. تو اب مجھے آپ یہ بتائیے سن لیجئے آپ یہ ہاں بتائیں. جی بھائی، جو نصارہ ہے اور ہندو دھرم والے ہیں وہ بہت ٹائم دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے پروہت ہے یا پھر نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے مدد مانگے ہمارے زخموں کے شفا کے لیے. بہت سارے نصارہ کہتے ہیں. تو یہ لوگ یہاں پر شرک نہیں کرتے یا شرک کرتے؟ جو ان کو معبود سمجھتے ہیں نا. معبود نہیں سمجھ رہے بھائی. کس کو معبود نہیں سمجھتے؟ سوامی وویکانند کی کتاب آپ پڑھی ہے کبھی؟ سوامی وویکانند بتائیے اس میں کیا لکھا ہے. یہ ساکت وہ جو مورتی ہے، مورتی کے سامنے پرارتھنا کرتے ہیں ہم لوگ، کہہ رہے ہیں تو اس کو ہم بھگوان نہیں مانتے، ہم صرف سوچ مانتے. وہاں پر مانگنے سے تو کس سے مانگ رہے ہیں؟ کس سے مانگ رہے ہیں؟ سنیں بھائی، آپ نے جو کہا نا نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر نیت میں کھوٹ ہو تبھی وہ شرک ہوگا. آپ یہی کہنا چاہتے ہیں؟ بالکل بالکل. تو سوامی وویکانند کہتے ہیں کہ مورتی کے سامنے ہم مورتی سے نہیں مانگتے، ڈائریکٹ اللہ سے ان کے خدا ہے، خدا سے مانگتے ہیں. یہ ہے ان کا کانسیپٹ. تو یہاں پر کیا وہ ٹھیک ہے؟ وہ مورتی سے نہیں مانگ رہے تو کس سے مانگ رہے ہیں؟ وہ کس سے؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں کیا؟ اوپر والا کون؟ ارے اوپر والا ان کا کون ہے؟ وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں کیا؟ یہ بتاؤ. چلو وہ مورتی سے نہیں مانگ رہے تو مانگ کس سے رہے ہیں وہ تو بتاؤ. اللہ سے مانگ رہے ہیں کیا؟ اوپر والا کون؟ وہ جس کو ایشور مانتے ہیں اس کے بارے میں کیا کیا گمان کرتے ہیں یہ معلوم ہے آپ کو؟ وہ جس کو ایشور مانتے ہیں اس کے بارے میں گمان کیا کرتے ہیں؟ تو پھر
वो उससे नहीं मांग रहे, वो मूर्ति से। किससे मांग रहे वो? कह रहे ऊपर वाले से मांग रहे। तो ऊपर वाला कौन? अल्लाह से। अमन भाई, वो हमें मांग रहा है, वो हाँ, ये लोग यार सुन तो रहे नहीं। नहीं मांग रहा है। नहीं, इनसे ना ये इन्होंने अभी इन्होंने एक वाक्य बताया ना कि वो उनसे नहीं मांग रहे, इसकी आप इनसे दलील लें। सुनो तो सही, चलो वो किससे मांग रहा है मैं ये तो बता देंगे। किससे मांग रहे हैं? ऊपर वाला कौन? कौन ऊपर वाला? ऊपर वाला भगवान से मांग रहे हैं वो। किससे मांग रहे हैं? भगवान से मांग रहे हैं कि अल्लाह से मांग रहे हैं? किससे मांग रहे हैं? तो खालिक नहीं भाई, वो भगवान से मांग रहे हैं। सुनो पहले, अब जो तुमने सवाल किया है उसका जवाब लोगे कि नहीं लोगे? जो तुमने सवाल किया उसका जवाब तो लो। कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं आप ये बताएं कि सुन तो लो भैया, बुत जो थे, हिंदुओं की बात नहीं की थी मैंने, मुशरिकीन की बात की थी। वो बुतों से मांगते थे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि ये जिनके बुत बनाए हुए हैं इनको हमने हमारी इनसे कोई सनद नहीं है, हमने कुछ नाजिल नहीं किया, इन्होंने अपनी तरफ से मनगढ़ंत बना के ये बुत बनाए हैं, ये अल्लाह फरमाता है। तो वो तो बुतों से ही मांगते थे। आप सुनो पहले, नहीं मांगे ऊपर वाले से, आप मदद से। अरे अल्लाह से मांगेंगे तो क्यों मुशरिक होंगे भैया? अमन भाई, ओके भाई, पॉइंट। अमन भाई, अंसार भाई, ये देखो, ये क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि वो मूर्तियों से नहीं मांगते। मैं इनसे पूछ रहा हूँ किससे मांगते हैं, फिर जवाब दो। देखिए आपने अरे भाई, किससे मांगते हैं वो? जो मूर्तियों से नहीं मांगते वो ऊपर वाले से किससे मांगते हैं वो बताओ। क्या अल्लाह से मांगते हैं? अगर अल्लाह के सिवा किसी और से मांगते हैं, भगवान वगैरह से, तो वो मुशरिकी हैं। आपको शायद और दूसरा एग्जांपल देना पड़ेगा। मक्का के जो मुशरिक हैं, बहुत से मुशरिक थे, वो इब्राहिम अलैहि से मदद नहीं मांगते हुए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहते थे कि आप अल्लाह से मदद मंगवाइए। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? अमन भाई, इनसे बोलो कयास ना करें, दलील। कहाँ लिखा है भाई? कहाँ लिखा है? दलील दे रहे हैं। कहाँ लिखा है कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ये कहते थे? कहाँ लिखा है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहाँ लिखा है? वही तो पूछ रहा हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मूर्ति थी। अरे तो मूर्ति से इब्राहिम अलैहिस्सलाम से वो ये कहते थे कि आप दुआ करें, ये कहाँ लिखा है? स्टेप बाय स्टेप एक्सेप्ट करिए ना। हाँ ठीक है, मूर्ति थी, और बताएं कहाँ लिखा है कि उनसे मांगते थे वो? हाँ, मूर्ति से क्या करते हैं मुश्किल लोग, क्या करते हाँ, हैं? तुम बताओगे दलील के साथ कि वो क्या करते थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मूर्ति के साथ? क्या करते थे? तो कुरान के आयत में तो देना पड़ेगा सर। हाँ, दो क्या करते थे वो? मांगते थे वो? बताओ, दलील बताओ। यस, वेट। क्या देखो भाई, जो बात की जाए दलील से की जाए तो बेहतर है। भाई बोल रहा हूँ भाई, हाँ, तो आप दलील निकालें, जब तक मैं थोड़ा बात कर रहा हूँ ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मूर्ति वहां पर जरूर थी, लेकिन एक भी रिवायत या कुरान शरीफ की आयत ये नहीं है हमें मिलती कहीं भी ज़खीरा हदीस शरीफ में कि वहां पर मुशरिकीन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मांगा हो। जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कुरान मजीद में कि ये बुतों को बनाए हुए हैं और अल्लाह ने इनको लात वल उज़्ज़ा मनात, और अल्लाह ने, सुन तो लो यार, क्या बात है, क्या बात है। हेलो, सूरह जुमर का तीसरा देख लो भाई। हाँ बताओ, क्या लिखा है उसमें? के जो लोग अल्लाह के छोड़कर दूसरे को, ये क्या भाई, कौन सी बताइए? सूरह दुकान, सूरह जुमर की आयत नंबर 3 बता रहे हो ना? वो कहते थे कि हम उसकी इबादत नहीं करते हैं, कहते थे सूरह जुमर की 3 नंबर आयत में। कौन कहता था? कौन? सहाबा? अच्छा, मुशरिक। यानी सहाबा के लिए नाजिल नहीं हुई थी, इसका मतलब सहाबा के लिए नाजिल नहीं हुई थी रज़ियल्लाहु अन्हुम के लिए, मुशरिकीन के लिए नाजिल हुई थी। भाई मैंने टॉपिक नहीं बदल रहा हूँ। समझे क्या बोल रहे हैं भाई? अरे जिनके लिए नाजिल हुई थी, आपकी लॉजिक पर बात करें तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाली दलील कहाँ है? या मुशरिकीन के लिए नाजिल? इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाली दलील कहाँ है भाई? इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाली दलील कहाँ है? ये दलील, एक मिनट अमन भाई, हाँ, ये सूरह जुमर की आयत लाओ दलील दो, पढ़ो दलील पढ़ो। भाई उनमें से जो औलिया थे, उनमें से जो मूर्ति थे, उनमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मूर्ति था या नहीं? उनसे मांगते थे वो? इसकी दलील है आपके पास? ऑब्वियसली 360 जो मूर्ति है ना,
हाँ सबसे मांगते थे भाई। कोई दलील क्या है इसकी? नहीं। 360 मूर्तियों से वो मांगते थे, इसकी दलील क्या? वो मूर्तियों से नहीं मांगते थे भाई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मुशरिकीन मक्का पुकारते थे, इसकी दलील क्या है? भाई फालतू ही हमने उनको मुश्किल कह दिया भाई। 360 मूर्ति से नहीं मांगते थे। नहीं, वो अल्लाह की इबादत नहीं करते थे, बुतों की इबादत करते थे, इसलिए मुशरिक थे। ये बात तो कुरान में लिखी हुई है। आप जो कह रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पुकार के मुशरिक हुए वो, ये बात तो कुरान शरीफ में हमें आज तक नहीं मिली। कुरान नहीं कह दिया भाई। वो अरे पेश करो। ओली वाले के उसीला से मांगते थे क्या वहाँ पर। दलील पढ़ो देवते भी है ना, आयत पढ़ो, आयत उनके उसीला से मांगते हो। एक मिनट अंसार भाई, आयत पढ़ो, सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 3 पढ़ो तो जरा। अरमान भाई ये लिखा है, याद रखो कि खालिस बंदगी अल्लाह ही का हक है, और जिन लोगों ने उसके बजाय दूसरे रखवाले बना लिए हैं, ये कहकर हम इनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं, हम इनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं। आपने कहा हम इनकी इबादत नहीं करते, इसमें लिखा है हम इनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं उसके बाद पढ़ो भाई कि ये हमें अल्लाह से करीब कर दें। बिल्कुल। उनके दरमियान अल्लाह उन बुतों का फैसला करेगा जिनमें वो इख्तिलाफ कर रहे हैं। यकीन रखो कि अल्लाह किसी ऐसे शख्स को हिदायत नहीं देता, रास्ते पर नहीं लाता जो झूठा हो, कुफ्र पर जमा हुआ हो। हाँ, अब देखो यहाँ पर वाज़े लिखा हुआ है, सुन ले। इसमें कहीं ये लिखा हुआ है, इसमें कहीं ये यहाँ लिखा हुआ है कि इबादत करते हैं। हम क्या नबी अलैहिस्सलाम की इबादत करते हैं? भाई मेरे बात को मैनिपुलेट मत कीजिए। चलिए 1 मिनट आप बोलिए, फिर मुझे बोलने का मौका देना, फिर 1 मिनट बोलो। यहाँ पर जो आया थे वो कह रहा है कि अल्लाह के करीब करते हैं। वो लोग कहते थे कि हम लोग इसलिए इबादत करते हैं ताकि हमें अल्लाह के करीब करें। ठीक है, यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि ये तो इबादत कर रहे हैं भाई डायरेक्ट। हमने क्या कुरान में लिखा हुआ क्या है भाई? अमन भाई मैं इससे एक बार ऐड कर दीजिए और एक मिनट, एक का इसका जवाब दे दूं। अब रुको, इसका एक का जवाब दे दूं फिर आगे जाना। ठीक है, इसका जवाब ये है, देखो अरे मेरे भाई सुन तो लो, कायदे से बात करोगे कि ऐसी ही बात करोगे? अब इसका जवाब तो सुन लो यहाँ। हाँ ठीक 1 मिनट बात करता हूँ, फिर आप बात करना। यहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं लिखा है कि तुमने अगर अल्लाह के सिवा अल्लाह के नेक बंदों को पुकार लिया तो तुम मुशरिक हो जाओगे, कहीं नहीं लिखा। यहाँ लिखा है कि ये लोग कहते थे कि हम इनकी इबादत, किनकी? बुतों की, इनकी इबादत इसलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह के करीब कर दें। तो मेरे भाई अगर आपके घर में आपके वालिद हैं, अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, अगर तुम ये कहोगे मैं अपने वालिद की इबादत करता हूँ कि ये मुझे अल्लाह के करीब कर दें, तो भी तुम मुशरिक हो जाओगे। ऐसे ही नबी अलैहिस्सलाम के बारे में भी अगर तुम ये कहोगे तो भी तुम मुशरिक हो जाओगे। मुझे मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो? मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो? अरे मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो? मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो? फोन काट दो क्या? टॉपिक आपने बोलने नहीं दिया। मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो? तुम्हें 1 मिनट बोलने दिया ना मैंने, मेरी बात पूरी होने दो। तो हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुनो, तो तुम दूसरी आयत क्यों, आप दूसरी आयत पेश कर रहे थे ना। एक दलील पे एक का जवाब लो, फिर आगे बढ़ो। एक दलील पेश करो। नहीं, एक दलील पेश करो। अरे सुन तो लो भैया, सपोर्टिंग दलील पे कह रहा था, आपने क्या कहा? हो गई ना, तो एक दलील पे तो पहले बात कर लो, फिर दूसरी दलील पे बात करना। अब इसमें हमने ये बता दिया कि हमारा अकीदा ये है। अरे खामोश रहो यार, कैसे लोग हो तुम लोग? बात तक नहीं कर रहे। ये क्या तरीके हैं बात करने के? मैं ये कह रहा हूँ हमारा अकीदा है ही नहीं। हमारा ये अकीदा है ही नहीं। आप मुझे कह रहे हैं कि तो एक दलील पे एक बार में बात करोगे कि 4 दलील पे एक बार में बात करोगे? एक दलील में पे एक बार में बात करोगे ना। एक दलील पे एक बार में बात करोगे। तुमने दलील पेश करी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इबादत की वजह से, तुमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पुकारने के बाद दलील पेश करी, उसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी नाम नहीं है, उसमें लिखा हुआ है इबादत करने के बारे में। नहीं सुनो, तुम नहीं सुनोगे। टॉपिक था कि उनसे वसीला मानकर फरियाद करना। भाई सुन लो भैया, ओ हेलो भैया, हेलो करते उनसे ये सुनने, अमन भाई को सुनना नहीं है। ये क्या है? मतलब क्या कर रहे हैं ये? अरमान भाई कहाँ है? अरमान भाई हेलो
अरमान भाई भाई इनको topic छुपाओ, मत बदलाइए। छुपाओ इनको। आप अपने लोग किस तरीके से बात करते हैं, एक दूसरे की सुन सुन के बात करते हैं ना। नहीं भाई आपने तो कहा भाई छुपाओ इनको। अमन भाई सुनो, नवाब भाई म्यूट करें आप, अमन भाई भी म्यूट करें। मेरा बात ये थी कि अमन भाई आप 1 मिनट बोलेंगे फिर नवाब बोले, आपका 1 मिनट से ज्यादा बहुत ज्यादा होगा। नहीं हुआ यार, 1 मिनट ही कहाँ हुआ मेरा, कहाँ हुआ 1 मिनट, बीच में बोल गए वो, अब हो गया मेरा। हाँ तो मैं ये कह रहा था, हाँ देखो जब एक दलील पेश की जाती है तो उसका जवाब लिया जाता है, फिर आगे बढ़ा जाता है, चाहे 1 मिनट हो चाहे उससे कम। कितना 2 मिनट दूंगा आपको? ना 1 ही मिनट दे, देखे मैं अपनी बात 1 मिनट में कंप्लीट कर लेता हूँ। आप नहीं बोलेंगे, नवाब भाई बोलेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, वो भी 1 मिनट बोलेंगे मेरे बात। देखें यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, इन्होंने पेश करनी थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो पुकारते थे, ये मेरा इनसे मुतालबा था। इन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से आयत करीमा पेश की, उसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कहीं से कहीं नाम नहीं है। इन्होंने झूठ बांधा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर कि वो उनको पुकारते थे, अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ पर है कि ये इसलिए उनकी इबादत करते हैं कि वो अल्लाह के करीब कर दें। तो भाई ये तो हमारा अकीदा है ही नहीं कि हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इबादत करते हैं कि वो हमें अल्लाह के करीब कर दें, अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। तो ऐसा अकीदा रखने वाला चाहे आपके वालिद साहब हो उनकी तुम करोगे, चाहे कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत के नेक बंदे हो, शिर्क ही होगा, इबादत करना किसी और की शिर्क ही है, समझ रहे हो? तो अब पुकारने के ऊपर दलील पेश करो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो पुकारते थे, दलील पेश करो। यहाँ पर हाँ, अगर भाई आप आमिर भाई शायद आमिर भाई, अरे अंसार भाई बात करो यार इनसे, इन लोगों ने तो भाई मेरे एक छोटा सवाल करो और चले जाओ भाई। तो इनका सवाल खत्म नहीं हुआ बात ये है कि अगर मैं एक मूर्ति के सामने अगर हाथ जोड़कर मांग रहा हूँ कि ए मूर्ति आप मुझको ये जुल्म से बचा लो, या फिर मुझसे ये जो मुसीबत में हो फंस गया हो इससे बचा लो ए मूर्ति, लेकिन मेरा ये अकीदा है कि मूर्ति कुछ नहीं कर सकता, मूर्ति तो करेगा तो अल्लाह, लेकिन अगर मैं मूर्ति से मांग रहा हूँ तो ये क्या जायज है लेकिन आ जाइए? हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर तुम ये अकीदा रख के मांग रहे हो कि ए मूर्ति मुझे बचा लो, और तुम्हारा अकीदा है कि करेगा अल्लाह, तो तुम मूर्ति से क्यों मांग रहे हो भाई? तुम्हारी ये बेवकूफी साबित होगी, क्योंकि मूर्ति कुछ नहीं कर सकती। हाँ नबी अलैहिस्सलाम मूर्ति है, अस्तगफिरुल्लाह। अरे नबी अलैहिस्सलाम मूर्ति है, अस्तगफिरुल्लाह। यानी कि तुम ये कह रहे हो कि नबी अलैहिस्सलाम मूर्ति है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये कैसे पागल लोग हैं क्या? ये कौन है ये? अमन भाई हाँ इनसे पूछो, मूर्ति को ये मदद मांग रहे हैं तो मूर्ति को अल्लाह ने जो है इस काबिल बनाया है कि वो मदद। अरे वही तो मैं इनसे कह रहा हूँ, क्या मूर्ति के बारे में क्या मूर्ति ने कभी ये कहा कि अल्लाह के खजानों की चाबियां मेरे पास हैं, अल्लाह देता है मैं तकसीम करती हूँ? मूर्ति ने कभी ये कहा? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कहा। चलो ठीक है, 1 मिनट बोलो, 1 मिनट बोलो, 1 मिनट बोलो, 1 मिनट, 1 मिनट बोलो फिर मैं जवाब देता हूँ। फरमाया कि अब्दुल कदीर जिलानी के पास खजाना है। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, सुन तो ले। अरे हम दलील दे रहे हैं ना भैया, हम दलील दे रहे हैं भाई, हम दलील दे रहे हैं। सुन ले यार, यहाँ मुजोरी हो रही है, बात करने का कोई फायदा नहीं, हमारा टाइम भी हो चुका है, 10 से ज्यादा हो चुके हैं। अमन भाई ये बात नहीं कर रहे, अरे अल्लाह अकबर। चलिए ठीक है, आप सोच रहे हैं भाग रहे हैं, चलिए बताइए मूर्ति ने कब कहा कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं? अरे भाई एक मिनट बात, अरे नबी अलैहिस्सलाम पैगंबर थे या तुम मूर्ति से मिसाल दे रहे हो? अब तुम ये बताओ कि मूर्ति ने कब कहा कि मेरे पास खजाने हैं अल्लाह के? अल्लाह ने कब कहा कि ए लोगो ये मूर्ति है, जो ये तुम्हें हुक्म दे उसे मान लो, इसकी पैरवी करो? अल्लाह ने कब कहा सूरह बद्दुहा में, लोगो ए मूर्ति जब कोई तुझसे सवाल करे? अल्लाह ने कब कहा सूरह बद्दुहा में, ए मूर्ति जब कोई तुझसे सवाल करे तो उसको मना मत करना? अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ने कब कहा कुरान में, ए मूर्ति जब कोई तुझसे सवाल करे तो उसको मना मत करना? अल्लाह ने कहा सल्लम के पास खजाना था कुरान, अल्लाह के कलाम। कुरान था, जमीन का खजाना है कुरान जमीन का खजाना है, जमीन का खजाना है कुरान। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जमीन के खजानों की चाबियां मेरे पास है। अल्लाह ने फरमाया जमीन के खजानों की चाबियां मेरे पास है। अरे अल्लाह ने कहा फरमाया कि मूर्ति के पास जमीन के खजानों की चाबी है? भाई इसकी दलील कौन देगा? अरे इसकी दलील दो, मूर्ति के पास जमीन के खजानों की चाबियां कहाँ से आ गई?
अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो करामातें अता फरमाई है कि जिनसे वो हमारी मदद कर सकते हैं। मूर्ति को कौन सी करामत दी अल्लाह ने? अरे मूर्ति को कौन सी करामत दी है? हेलो, वो कौन सा मौजूदा दिया है? कौन सी करामत दी? अमन भाई इनको बात नहीं करनी थी। मैं समझ रहा हूँ ये हरकत खुराफातें कर रहे हैं। इनके पास दलीलें नहीं है तो अभी जो है सिर्फ इधर उधर बातों को घुमा रहे हैं, घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि ये एक सुन्नी के सामने बैठे हुए हैं। बस 2 मिनट में इनने 2 मिनट में इनने साबित कर दिया नबी अलैहिस्सलाम की मिसाल इनने मूर्ति से दे दी। अस्तगफुरुल्लाह। और कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं। अबे मूर्ति के बारे में अल्लाह ने कब कहा कि यार मूर्ति जब कोई तुझसे कुछ मांगे तो उसको मना मत करना? कुछ नहीं, और ये कब कहा? जो कह रहे थे अमन भाई लॉजिक लगा रहे थे कि आप मूर्ति के सामने खड़े हो, फिर एक बात भी मूर्ति के सामने माथा टेक दे। कौन कह रहा कोई दिक्कत नहीं है? कौन कह रहा कोई दिक्कत नहीं है? अरे कौन कह रहा है? तुम बेवकूफ और जाहिल हराम काम करने वाले साबित हो जाओगे अगर तुम उसके सामने ये अकीदा रख के माथा टेकोगे कि मैं इसकी इबादत नहीं करता। जायज नहीं है। कौन कह रहा है? भाई अरे भाई अल्लाह डायरेक्ट है तो फिर अल्लाह ने हुक्म क्यों दिया कि मेरे महबूब के हुजूर हाजिर हो जाओ जब तुम अपनी जानों पर जुल्म करो? तो अल्लाह ने क्यों कहा कि मेरे महबूब के हुजूर हाजिर हो जाओ जब अल्लाह से डायरेक्ट मांगना है? उसके बाद कोई अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये देखो नबी अलैहिस्सलाम के बारे में मर गया के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, मर गया के। अस्तगफिरुल्लाह। इतने बेअदब हो गए हो तुम लोगों को शर्म भी नहीं आ रही? मर गया के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सहाबा ने मांगा है, दलील है हमारे पास मौजूद। तुम्हारे पास शिर्क की क्या दलील है वो बताओ? शिर्क की क्या दलील है? शिर्क की क्या दलील है? अस्तगफिरुल्लाह। सहाबा को जाहिल कह रहा है। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। तो दोस्तों ये होती है वहाबियत, ये होती है बेअदब और जाहिल को। इस बंदे को लगे ये बंदा बात करने अरमान भाई आप बात करेंगे कि ये ऐसा शख्स से बात करवाएंगे जो बेअदबियां कर रहा है, सहाबा को अस्तगफिरुल्लाह जाहिल वाले अल्फाज बोल रहा है, मर गया वाले अल्फाज बोल रहा है नबी अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से। अस्तगफिरुल्लाह। इसके लात मारो, इसके कौन है ये? लात मार के निकालो यहाँ से। नबी करीम ये नवाब होगा, नवाब अपने घर का होगा, निकालो लात मार। ठीक है सुने बात सुने। हेलो नहीं अरमान भाई बात गलत है उसकी यार। सुने बात मुशर्रफ भाई आपसे बात करेंगे, ठीक है? मुशर्रफ भाई जी बात करिए। अरमान भाई मुशर्रफ भाई को पर आप ये समझाएं कि बात तरीके से की जाती है, ऐसा नहीं है एक सवाल कर रहा है जवाब सुनने से पहले बीच में बोल पड़ो। जब तक सवाल का जवाब नहीं सुन लोगे तो तुम सवाल कैसे कर लोगे दूसरा? ठीक है मैं मॉडरेट करता हूँ। मुशर्रफ भाई या नवाब भाई बात करेगा 2 मिनट, फिर होगा तो आपके मतलब दोनों से दो बंदों को ले रखा आपने लाइन पे अरमान भाई? हाँ दो को लिया है, मुशर्रफ और नवाब। ये नवाब को निकालो यहाँ से, ये नवाब बेअदबी कर रहा है। कहाँ कर रहे थे अरमान भाई? अब आप दो को लेके बैठे हुए हो तो बात कहाँ कर रहे हैं? मूर्ति की मिसाल नबी अलैहिस्सलाम की मिसाल अस्तगफिरुल्लाह मूर्ति से दे रहे हैं। अगर नबी अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर हैं, रहमतुल लिल आलमीन है, कुरान शरीफ कहता है, तो मूर्ति से मिसाल दे रहे हो 2 मिनट में अस्तगफिरुल्लाह, जिसमें हमने शुरू में ही कह दिया मूर्ति से मान दो। चलो बात सामने आ जाओ। मैं बात अरे तौबा करो इस पे तुम पहले। मूर्ति को रखो भाई। मूर्ति से मैं नहीं मांग रहा हूँ। अगर एक खम्बा से मैं मांग रहा हूँ कि एक खम्बा तू मुझे बचा ले, और मेरा अकीदा ये है कि अल्लाह बचा सकता है, कोई खम्बा नहीं है मगर, ठीक है? अगर एक बोतल को मैं सामने रखकर ये कहूँ कि ए बोतल तू मुझे बचा ले, और मेरा अकीदा है कि बोतल नहीं बचा सकता, बोतल के अंदर कोई औकात नहीं है बचाने का, बचा सकता है तो सिर्फ अल्लाह ताला। लेकिन बोतल से मैं मांग रहा हूँ कि बोतल को शायद अल्लाह ताला कुछ ऐसी सुपर मैजिक कोई कर देगा, तो भाई ये जायज इंतजाम है। अच्छा एक मिनट अब तुम मुझे बताओ कि उस बोतल से ये अकीदा रख के मांगना शिर्क है कि नहीं? हाँ या ना जी? ये अकीदा रख के तुम बोतल से मांग रहे हो कि मदद अल्लाह ही करेगा, बोतल नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी तुम बोतल से मांग रहे हो, तो ये बताओ ये शिर्क होगा या नहीं? बेशक शिर्क है, बेशक शिर्क है। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। तुमने ये कहा कि सुनो तुमने ये कहा कि एक ऐसी चीज को पुकारना जो मदद नहीं कर सकती, लेकिन अकीदा ये हो कि अल्लाह मदद करेगा, तो ये शिर्क कहा है तुमने। इस पर आपको कुरान शरीफ की एक दलील देनी होगी जिसमें ये लिखा हो, सुन लेना मेरी बात, तुमने बोल लिया ना, मेरी तो सुन लो। जिसमें ये लिखा हो कि कोई अल्लाह को हाजत रवा समझ के
किसी ऐसी चीज को पुकारे कि ये हमारी मदद नहीं कर सकती, तो ये मुशरिक है। सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, जबकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियत पे है। जब उस बंदे की नियत ये है कि अल्लाह मदद करेगा, बोतल मदद नहीं कर सकती, तो उसके अकीदे में शिरक क्या आया, जबकि वो मददगार तो अल्लाह ही को समझ रहा है, बोतल को नहीं समझ रहा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अमल पे फतवा नहीं लगेगा, नियत पे फतवा लगेगा, क्योंकि अमल का दारोमदार नियत पे, नियत तो उसकी पाक है, हालांकि जुबान से उसने ऐसी चीज को पुकारा जो मदद नहीं कर सकती, तो वो उसके गुमराहाना अल्फाज हैं, उसका अकीदा लेकिन ठीक है, तो मुशरिक नहीं हुआ, तुम जाहिल हो, समझ रहे हो। अब दूसरी तरफ इधर आ जाओ, अब नबी अलैहिस्सलाम की बात आ गई, अब नबी अलैहिस्सलाम की सुन लो। वो सुनने के नहीं है, सुनने का ही नहीं है भाई सवाल एक 15 सेकेंड का भी होता है, 1 मिनट का भी होता है, जवाब थोड़ा लंबा होता है, तफसील से दिया जाता है, ये तो मानते हो। जवाब 1 मिनट में नहीं दिया जाता है। अब तुमने मिसाल दी है बोतल की, हम पुकारते हैं नबी अलैहिस्सलाम को, तो तुमने बोतल से मिसाल दी, अस्तगफिरुल्लाह। अब मुझे आप ये बता दो, अल्लाह ने बोतल के बारे में, सुन लो अमन भाई, वो नहीं सुनने का। अगर आप नहीं सुनोगे तो फोन काट दूंगा मैं, ठीक है। ऐसे मैं बहस नहीं करता, फालतू की बहस करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। फालतू की बहस करने के पास लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अरमान भाई को छुपाओ। बात करने आए थे या बहस करवाने आए थे या खाली क्या करने आए थे? मुझे लग रहा है मैं बीन के आगे भैंस बजा रहा हूँ। लोग भैंस के आगे बीन बजाते हैं, मैं बीन के आगे भैंस बजा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। अरमान भाई है लाइन पे, गायब हो गए जी? मैं हूँ। अरे जब आप हैं तो इनका करें ना इलाज, अरमान भाई छुपाए ना। आप दो बातों बात खत्म हो जाएगी अभी रुको। इनको अरे भाई मैं जब मुझसे कोई सवाल करोगे तुम तो उसका जवाब दूंगा ना। अरे लॉजिक पे तुम गए हो, लॉजिक पे ये गए कि मैं गया, लॉजिक पे ये गए कि मैं गया, लॉजिक पे खुद जा रही है, लॉजिक तो तुम लोग जा रहे हो कि बोतल है कि खंबा है। कह रहे कि मैंने कहा अगर बोतल के बारे में ये आया हो कि जमीन के खजाने बोतल के पास हैं, और बोतल के बारे में ये आया हो कि ये बोतल जो तुम्हें दे वो तुम ले लो, बोतल के बारे में आया हो कि बोतल जब तुझसे कोई सवाल करे तो तू उसे दे दे, तो बोतल से मांगना जायज है, बोतल से मांगना जायज है। क्या है कि नबी अलैहिस्सलाम से मदद मांगने पर कायल हो गए तुम? नबी अलैहिस्सलाम से मांगने पर मदद कायल हो गए तुम? मान के क्या मांगी जा सकती है? उत्तर दो पहले भाई। नबी अलैहिस्सलाम से मांगी जा सकती है कि नहीं? नबी अलैहिस्सलाम से मांगी जा सकती है कि नहीं? अंसार भाई इनसे निपटो यार। ठीक है, 1 मिनट अमन भाई। अरे कौन भाई बोल रहे हैं पहले वो एक भाई बोले, एक भाई जो भी हो, एक भाई बोल दो तीनों में से। भाई आपकी गाड़ी का तो ब्रेक फेल हो गया भाई, आप रुक नहीं रहे। हेलो, ऐसी बात आप तो बार बार बोल रहे हो, 1 मिनट तो बात ही करने दो ना, ये 4 मिनट से बात करने। अरे भाई ब्रेक फेल हो गया अपनी गाड़ी का 4 मिनट लेकर। तीनों में से एक बंदा बोल लो भाई, और तमीज से बात कर लो, आड़ी टेढ़ी बातें ना करो। अगर आपको बात करनी है तो किसी को बोल बेवकूफाना बात हो रही है, बिल्कुल बेवकूफाना। टोक रहे बात को। और अरमान भाई आपने गलती करी है, दो को लेके आपको एक को लाना चाहिए था, जिसपे आपको भरोसा था उसको लाते आप लाए क्यों दो? अरमान भाई देखो, ये अंसार भाई मेरे साथ हैं, जब मैं अंसार भाई से कह देता हूँ कि आप ना बोले तो वो नहीं बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं बोलते, समझ रहे हो। और जब वो बोलते हैं तो मैं नहीं बोलता। तुम्हारे बीच में ये दोनों कब से बोले जा रहे हैं, हुज्जतें कर रहे हैं, ये तरीके हैं बात करने के। सुनो अमन भाई, सुनो आप, मैं रूल्स कर देता हूँ, ठीक है। मेरा तरफ से एक बोलेगा, आपकी तरफ से। मैं जब मॉडरेट करता हूँ, मैं आप मुझको क्यों नहीं मान रहे हो? अमन भाई म्यूट कर लो, मैं मॉडरेट कर देता हूँ, ठीक है। मैं बात कर रहा था, इन्होंने म्यूट कर लो, मैं बात करने दूंगा सबको। सुनो, अमन भाई ने आपके कुछ सवाल किया, ठीक है, नॉय उसका 2 मिनट जवाब देगा, उसके बाद अमन भाई मैं जब इजाजत दूंगा तब बात करेगा। इसके अंदर जो बात करेगा वो जाहिल है, ठीक है। ठीक है, बात करो। नवाब भाई बात करो, 2 मिनट, 2 से 3 मिनट। हाँ, टाइम शुरू हुआ। नवाब बात करो। हेलो, अरे बोलो भाई कि 3 मिनट बोलने में ही ले लोगे। मुशर्रफ है? जी मुशर्रफ बात करो।
अच्छा, बात पहले ये है कि टाइम स्ट्रक्चर, बात पहले ये है कि मैं कह रहा हूँ कि बोतल को अगर मेरा अकीदा मेरा नियत ठीक है, लेकिन अगर मैं बोतल से मांग रहा हूँ कि बोतल मुझे बचा ले, इस मुसीबत में मैं फंस गया हूँ, भाई बोतल तू मुझे बचा ले, लेकिन मेरा अकीदा है कि हाजत रवा अल्लाह ताला है, लेकिन बोतल से मैं मांग रहा हूँ। तो आप पहले ये कहा कि अगर आपको ये अकीदा है कि अल्लाह ताला ही दे सकता है, तो बोतल बाज पर फिर क्यों आ गए? तो भाई मेरा भी एक ही कहावत है कि भाई आपको जब ये काम है कि अल्लाह ताला ही हाजत रवा है, तो अब्दुल कदर जिलानी को बीच में घुसाना क्या मतलब? अदब से अब अल्लाह ताला से अब भाई रुकना ना, ये बात करना शुरू कर दी भाई, 1 मिनट शुरू कर दी, ठीक है मुशर्रफ तुम बात करो, वो बात करेगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि भाई अब्दुल कदर, अब दूसरे पॉइंट में आप ये कहेंगे कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ताला फरमाया कि उसको चाबी देगा खजाना का। तो मेरा सवाल ये है कि कुरान और सुन्नत में कहा है, दलील दो कि अब्दुल कादिर जिलानी को अल्लाह ताला ने खजाना का चाबी दिया। कुरान और हदीस में कहा लिखा है, साफ साफ बात, कोई घुरा पकाओ, भाई मत करो यार, बहुत हो गई भाई, बहुत रात भी हो गई। बात ये है कि अगर आप ये कहें कि बोतल के पास खजाना का चाबी है, इसका दलील क्या है, तो मैं भी करूँगा भाई अब्दुल कादिर जिलानी के पास खजाना का चाबी है, इसका दलील आप कुरान हदीस से साबित पहले करें और फिर ये साबित करें कि अल्लाह ताला इसे मांगना। दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना ये जायज है। अच्छा, मुझे ये कहो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मांगे, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको सुन सकते हैं कि नहीं? अब अभी मैं अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर सकते हैं, ऐ नबी मुझको बचा ले, तो क्या नबी सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? इस बारे को वजाहत करो जी भाई, खत्म कर दो, चलो ठीक है। इनने एक बार में 3 सवाल कर दिए। अब मुझे ईमानदारी से बताओ अरमान भाई कि इनने जितनी देर में 3 सवाल किए हैं, तो क्या, क्योंकि सवाल छोटा होता है, जवाब होता है तफसील से, तो क्या इतनी ही देर में 3 सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं? इसका बताओ। शॉर्ट में दो, 3 मिनट में दो। जवाब शॉर्ट में नहीं होता ना, समझाना पड़ता है, तो मुझे थोड़ा टाइम थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है, तो मुझे रोकना नहीं, ठीक है? कितने मिनट लगे? अब सुनिए पहले, अब सुनिए। अरे क्या आप तो मेरे टाइम में भी यही बोलेंगे? क्या बात है भाई? 5 मिनट। अब पहले आप ये बताइएगा, देखो तुमने नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कहा क्या वो सुन सकते हैं, फिर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में क्या उनके पास जमीन के खजाने हैं, और फिर तुमने बोतल वाली बात की। ये 3 बातें हो गई। तुमने कहा था अभी शुरू में कि बोतल से अगर मांगा जाए, ये अकीदा रख के कि देने वाला अल्लाह ही है, देगा वही, बोतल नहीं देगी, तो ये अकीदा रख के मांगा कि बोतल नहीं देगी, देगा अल्लाह ही, सिर्फ जुबान से अल्फाज अदा करें कि बोतल मुझे दे दे। तो अब मुझे पहले तो ये बताओ, ये शिर्क है? क्योंकि तुमने इसे शिर्क कहा था, ये शिर्क है, ये कहाँ लिखा है? पहले इसकी दलील दोगे, फिर हम बात आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि अगर तुमने ये साबित कर दिया शिर्क है, तो फिर पूरी बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है? चलो साबित करो। जवाब दे दूंगा। अल्लाह ताला कुरान में बहुत सी जगह में ये कहा कि अल्लाह याहदा, अल्लाह से दूसरे को मत पारो। ये तो कुरान की बहुत दलील है। अल्लाह से क्या 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 है? क्या क्या है? क्या है भाई? फिर से बताओ क्या? अल्लाह के सिवा किसी को ना पुकारो। अल्लाह के सिवा किसी को ना पुकारो, ठीक है? अल्लाह के सिवा किसी को ना पुकारो, ठीक है? अब वहां पर है अल्लाह के सिवा किसी को ना पुकारो। अब उनने अकीदा ये रखा है कि देगा अल्लाह ही, सिर्फ लफ्ज उसने अदा किए हैं बोतल से, और ये अकीदा रखे कि बोतल नहीं देगी। अकीदा भी उसका दुरुस्त है कि बोतल नहीं देगी, अल्लाह ही देगा। तो ये मुशरिक कैसे हो गया, ये बताओ। आप मुशर्रफ बात करो। इसलिए मुशरिक कैसे हो गया बोतल से मांगने वाला? मैं तो सवाल 3 किया था और एक में अटक गए। तो दलील दो ना, ये मुशरिक कैसे होगा वो बताओ। भी बातें कर देता हूँ भाई, बात कर रहा हूँ ना, इसलिए याद करा हो रहा क्या है भाई।
हाँ भाई बात करने के बाद क्यों टोक रहे हैं भाई? टाइम मेरा चल रहा है, टाइम मेरा चल रहा है, आपको सिर्फ इसका जवाब देना है कि मुशरिक कैसे होगा। जी भाई, माअल्लाहि अहद, वो जो कुरान के सूरत जिन के आया थे और बहुत से जगह कुरान में बहुत आया थे कि अल्लाह के साथ तुम दूसरे किसी को मत पुकारो, अल्लाह के साथ दूसरी किसी को तुम मत पुकारो। ये कुरान का बहुत सी आम आयात है भाई। पढ़ के सुनाओ, आयत पढ़ के सुनाओ, आयत पढ़ के सुनाओ। जिससे ये साबित होता है। अरे आयत पढ़ो भैया, आयत पढ़ो। अरे भाई तुमने आयत नहीं पढ़ी क्या? ना मैंने नहीं पढ़ी, तुम पढ़ाओगे आज तुम पढ़ाओगे, पढ़ाओ आज तुम पढ़ाओगे, पढ़ाओ आयत पढ़ाओ, क्या लिखा पूरी आयत पढ़ना, ठीक है? अच्छा आयत नंबर है अरमान भाई, आयत नंबर बताओ तो। पूरा जीन का जीन आता नंबर है। वेट कुरान बंद करो। ये अंसार भाई, ये होता है वहाबी कि अगर कोई शख्स ये अकीदा रख के, अकीदा उसका बिल्कुल दुरुस्त हो, उसने खाली पुकार लिया किसी को, ये अकीदा रख के ये मदद नहीं करेगा, तो वो क्या हो गया? मुशरिक। मैं निकाल रहा हूँ वो उसी दिन वाली आयत बताई, ये अरमान भाई ये तो वही बात हो, आप अकीदा नहीं, आप दलील निकाले, तब तक मेरा टाइम था ना, आप दलील निकाले। ये वही बात हो गई कि जैसे कि एक मतलब अपाहिज इंसान है, विकलांग है, वो खटिया पे लेटा हुआ है, उसके बारे में हमें पता है कि ये हमारी मदद नहीं कर सकता, हम उसको पुकार रहे हैं कि भाई मुझे पानी ला के दे दे, हालांकि वो लूला लंगड़ा है, वो पानी नहीं दे सकता, तो ये शिर्क हो गया। हाँ, कि तुम अल्लाह के साथ दूसरे किसी को मत पुकारो। मत पुकारो कौन सी आयत है? एक में आयत निकालो अंसार भाई, पढ़ो जरा उसको। मैं इसका तर्जुमा बताता हूँ अरमान भाई। ठीक है बताओ। और यह है कि सजदे तो तमाम के तमाम अल्लाह ही के हक हैं, इसलिए अल्लाह के साथ किसी और की इबादत मत करो। इसमें भी इबादत का लफ्ज़ है, अल्लाह, वहाँ पर अल्फाज है कि सजदे अल्लाह ही को है, तो यहाँ बात इबादत की चल रही है, इबादत की बात चल रही है भाई, इबादत की बात चल रही है। हेलो इबादत की बात चल रही है। यहाँ पर कहाँ पर इबादत है भाई? इबादत लफ्ज़ दिखा दे यहाँ पर, क्या लिखा? अरबी पढ़ो, अरबी पढ़ो, अरबी इबादत करके अरबी पढ़ो भैया, अरबी पढ़ो, अरबी। अंसार भाई इनको अरबी पढ़ के सुनाओ। कर रहा है। तदऊ का क्या मतलब है? तदऊ का क्या मतलब है? तदऊ का क्या मायना है? हाँ तो इबादत ही तो होता है तदऊ का मायना। आप इबादत लफ्ज़ का बोली ना, आप बोले कि ये हाँ तो तदऊ का क्या है? इबादत ही तो होगा। सजदे की बात चल रही है जनाब, इबादत लफ्ज़ नहीं है ना, सजदे की बात चल रही है, सजदे की। अरे भाई मेरे प्यारे, इबादत का लफ्ज़ नहीं रहता, तो इबादत के ऊपर इस तरह तदऊ क्यों होती है? तदऊ ना क्या होता है? इबादत नहीं होता जी। अरे भाई तदऊ तो अरे भाई बात है। अरमान भाई को पता करो ना, अरमान भाई बताओ, इनको बताओ। अरबी के वर्ड बाय वर्ड बता रहे थे उस टाइम। अरे मेरे प्यारे भाई, तेरे प्यारे भाई, आपने ये कहा कि भाई इसमें भी देखो यहाँ पर। अरे ये बिल्कुल, अरे भाई बेवकूफाना बात हो रही है यहाँ पे सब। अमन भाई मुझे जाना पड़ेगा, कॉल आ रही है, इनसे बात करना बेकार है, ये बात नहीं कर पा रहे। ये सुने, एक मिनट सुने, ये क्या कर रहे हैं ना, अगर मान लो अगर ये यहाँ पर पुकारना भी साबित कर दे कि अल्लाह के साथ किसी को ना पुकारो, तो इसमें ये कहाँ लिखा है कि फिर उस चीज को पुकारना, ये अकीदा रख के पुकारना शिर्क है? कहाँ लिखा है? शिर्क कहाँ है? शिर्क कहाँ है? वो अपने आप ही बड़बड़ाया जा रहा है। तो यहाँ ये शिर्क कहाँ है? फिर भी शिर्क, अगर यहाँ पुकारना भी ये साबित कर दे अल्लाह के साथ किसी को मत पुकारो, तो अपने बाप को भी मत पुकारो, वो भी शिर्क हो गया। अरे वो भी तो शिर्क हो गया। मतलब क्या है? हाँ तो तुम अगर यहाँ तुम पुकारना भी मुराद लोगे तो तुम्हारे अब्बा हुजूर भी मुशरिक हो गए, तुम भी मुशरिक हो गए अपने अब्बा हुजूर को पुकारने के बाद। आप बोले कि बाप को भी पुकारे तो शिर्क हो जाएगा। आपके उसूल के मुताबिक इतनी जाहिल कौम मैंने आज तक नहीं देखी कि जो सही अकीदा रखा हुआ है और उसने खाली
यूं पुकार लिया कि ए बोतल मेरी मदद कर, और वो ये भी जानता है बोतल मदद नहीं करेगी, और वो ये भी जानता है कि अल्लाह ही मददगार है, तो उसे मुशरिक बना दे रहे हैं। ये देखो, ऐसी जाहिल कौम मैंने दुनिया में नहीं देखी, और उस पे दलील दे रहे हैं कुरान से। चलो जो ये आयत पेश कर रहे हैं उस आयत में तो ये उस आयत से खुद मुशरिक हो गए। हाँ हाँ वही। तो वो इसमें अब इस हिसाब से तो साथ अल्लाह के सिवा किसी को ना पुकारें। हाँ उसमें ये तो लिखा नहीं है खौफदा या जिंदा या हयात में या कुछ नहीं लिखा है, ये अपने बाप को भी नहीं पुकार सकते, फिर मुशरिक हो गए। अरमान भाई, तरीके से बात करना हो तो आना, ठीक है, तो ये तरीके से बात नहीं हो रही है, और ये बात आप भी जानते हैं कि इनने बिल्कुल जहालत की है, यहाँ पर इनने बिल्कुल जहालत की है। इस बंदे ने आके आज बात खराब कर दी सारी। ये पता नहीं किसको ढाला है। कज्जब है कज्जाब है? बता देते कि आपको आया नहीं है। क्या कज्जब है? कज्जब क्या होता है ये? अरे कज्जब क्या होता है भैया? कज्जब क्या होता है? अमन भाई काट दो इसका, वो ये बकवास कर रहा है। अरमान भाई ठीक है, फिर कभी बात करते हैं, ठीक है, ये ऐसे बात नहीं होती। टाइम ज्यादा हो रहा है, दूसरी जगह बात करनी है। ठीक है ठीक है ठीक है अमन भाई। यार आप करेंगे ये बात है, ये बात है यहाँ पर। हाँ, अरे भाई देख रहे हो अंसार तो भाई। अमन भाई एक बात तो बताओ, तुमने इससे बात नहीं कर दी अरमान से कि किसी और दो बंदों को और लाएगा ये? अरे वो कह रहा था, मुझे लगा जैसे कि हम 2 या 3 लोग रहते हैं ना लाइन पे, तो कोई गदर नहीं करता है, एक जना बात करता है। हाँ, तहामुल से, मुझे लगा ये भी इसी तरकीब से होंगे, तहामुल से बात करेंगे। तो इतने बेवकूफ लोग हैं, ये देखो, मतलब एक बंदा जो ये अकीदा रख के पुकारे कि जिसको मैं पुकार रहा हूँ ये मेरी मदद नहीं कर सकता, मदद करने वाला अल्लाह ही है, वो यूं ही पुकार रहा है, उसको मुशरिक बनाए दे रहे हैं, बताओ। अस्तगफिरुल्लाह। जबकि इनको असल जो हाँ। इनके उसूल है ना, उस उसूल से ये खुद मुशरिक हैं। हाँ, खुद जो इनके मुशरिक उसूल हुए। हैं। हाँ, सूरह जिन की आयत नंबर 18 जो इन्होंने पिछले फ्राइडे को ये पेश करी थी, इस फ्राइडे को अब उस आयत में क्लियर यही तो लिखा है कि अल्लाह के साथ किसी को ना पुकारे, तो उसमें ये तो लिखा है नहीं कि जो मर गया उसको ना पुकारें या जिंदा को पुकार लें, उसमें तो सबकी नफी है। सही बात है, इनके अब्बा हुजूर मर गए हैं, उनको पुकार लोगे तो शिरक हो जाएगा, या जाहिर में है तो पुकार लोगे शिरक हो जाएगा, या बोतल को पुकारना शिरक है, ये सब तो चीजें ही नहीं है। तो भाई तो और फिर है अपने उसूल से मुशरिक हैं ये खुद। हाँ, और फिर हैरत वाली बात ये होती है कि भाई तुम बोतल की बात कर ही क्यों रहे हो, मिसाल क्यों दे रहे हो, जबकि हमने शुरू ही में कहा था कि हमारा दावा ये है कि जिनको अल्लाह ने मदद करने की ताकत दी है उनको पुकारना जायज, इख्तियार दिया है। तो तुम बोतल की मिसाल दे रहे हो, गोया कि हमें मालूम हो रहा है तुम्हारा अकीदा अस्तगफिरुल्लाह, तुम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किससे मिला रहे हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही। मूर्ति की मिसाल दे रहा था। हाँ, मूर्ति की, बोतल की, तो हमने यही तो कहा, हमने कहा कि अगर बोतल के बारे में, मूर्ति के बारे में ये आया हो कि जमीन के खजाने हैं इनके पास, अल्लाह देता है, ये तकसीम करते हैं, तो तुम मांगो। अगर ये आया हो इनके बारे में, ये बोतल या मूर्ति के बारे में अल्लाह ने फरमाया हो कुरान शरीफ में कि जब कोई तुमसे सवाल करे तो उसको मना मत करना, मना मत करना, तो तुम मांगो। ये हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में आया है, इसलिए हम उनसे मांगते हैं। और रही बात गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह से मांगने की, तो गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कह रहा है कि उनके पास जमीन के खजाने हैं, तो दिखाओ। अरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाज़ेह फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है कि जब कोई मेरा हो जाता है तो मैं उसकी आंख बन जाता हूँ, उसका हाथ बन जाता हूँ, वाज़ेह है ना। फिर उसके आगे फरमाया, तो सोचो अल्लाह जिसके हाथ और पांव बनने की मिसाल दे रहा है, तो उसका मर्तबा क्या होगा, वो आम इंसान तो रहा नहीं। फिर आगे अल्लाह फरमाता है, फिर जो ये बंदा मुझसे दुआ करता है मैं उसकी दुआ कबूल कर लेता हूँ, जो दुआ करता है। तो हमें पता है ना गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के उन्हीं बंदों में से, तो ये जो अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह कबूल करेगा। तो हम जब गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह से मांगते हैं तो अल्लाह से दुआ करते हैं, या उनको जो करामातें अल्लाह ने दी हैं, इख्तियार दिए, वो हमारी मदद करते हैं। और जब वो अल्लाह से दुआ करते हैं तो मुर्दे भी जिंदा होते हैं और हमारी भी मदद होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो ये कह रहा था जो गौस पाक सुन रहे हैं तुम्हारी, गौस पाक मदद कर रहे हैं, तो अब वो बंदा सवाल करके चुप होगा, ये भी तो उसको जवाब मिलेगा, वो चुप ही नहीं हो रहा। चुप ही नहीं हो रहा है। दूसरी बात ये है, मैंने क्या कहा, मैं जवाब दूंगा, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह दलीलें हैं। अल्लाह फरमाता है कुरान शरीफ में कि तुम कब्र वालों को नहीं सुना सकते, मैं सुनाता हूँ। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह कब्र पाक में अपनी मौजूद है, हम उनको नहीं सुना सकते, अल्लाह सुनाता है।
तो भाई हमारी बात तो उन्हें अल्लाह सुनाता है, अब अल्लाह से दुआ करते हैं, हमारी बन हाँ, जाती है बिगड़ी। नहीं, अभी इस पे अगर एक लॉजिकल जवाब दिया जाए कि तुम खुद जिंदा हो, तुम्हें अल्लाह ने कुदरत दी है, अगर अल्लाह ना चाहे तो तुम सुन लोगे? वही तो चीज है भाई, अब ये चुपेंगे तभी तो। मैं उन्हें सुनना ही नहीं, उन्हें अपना सिर्फ वो जो कहानी सुन रहे हुए हैं वही कहानी उन्हें दोहरानी है अपनी। कुरान और सुन्नत में क्या वो जानना ही नहीं उन्हें। फिर वही तो कि दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा